வாரம் துதிகள், நிறைய பிரார்த்தனைகள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த வாரமும் மிக அருமையான தலைப்போட நம்ம இடையே வந்து மனோஹரிணி ஹரிபிரதா தேவிதாசி மாதாஜி அவர்கள் நம்மளோட இருக்காங்க. அவங்க வந்து கௌரங்க தேஷ் யாத்ரா, அதாவது துபாயில கிசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பகுதியில இருந்து மாதாஜி நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு வகுப்பு சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. அவங்க வந்து ஜெயபதகா மகாராஜாவோட மாபெரும் பக்தை டிசைபிள் அவங்க. மாதாஜி வந்து நிறைய பால உற்சவ் கிளாஸஸ், குழந்தைங்களுக்கும் நிறைய வகுப்புகள் எடுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் நிறைய வகுப்புகள், பகவத்கீதை, பாகவதம், இந்த மாதிரி வகுப்பெல்லாம் நிறைய எடுக்கிறாங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு அவங்க நம்ம ஸ்ரீமண்டலியோட இணைஞ்சி நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஜம்பு தீப வாசிகள் அவங்க என்ன பகவான் மீது ஒரு பிரார்த்தனை வச்சாங்க அப்படின்னு மாதாஜி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு அவங்க கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஸ்ரீமண்டலின் குழுவின் சார்பாக உங்கள் வரவேற்கல ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ புவனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜம்பு தீபத்தோட வாசிகளோட பிரார்த்தனைகளை இங்க உங்க முன்னாடி நானும் படிக்கிறதுக்கும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன். அந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த இந்த ஸ்ரீ மண்டலி குழுவினர், நம்ம பெருமதிப்புக்குரிய சித்தசாரு மாதாஜி அவர்களுக்கு என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள். அப்புறம் இந்த குழுவில் இருக்கிற எல்லா மாதாஜிஸ்க்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளுடைய வகுப்புக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ முதல் கட்டமா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் சில பிரார்த்தனைகள் வந்து நம்ம படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாம். सर्वशास्त्राभिपूयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाध्या सर्वलोकैकतत्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिधात्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपादाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मत्येकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरु मन्महाधना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मधानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु धाधायिन् अतिनीचोकताकर हानमुष्का कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोगस्फुराम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चातेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यहृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिक्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तोऽस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कदाश्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to Guruvan Gauranga இந்த சத்சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களுக்குமே எல்லா புகழும் பெருமையும் உரித்தாகட்டும் எல்லா புகழும் பெருமையும் குருவுக்கும் கிருஷ்ணருக்குமே உரித்தாகட்டும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஓம் தத் சத் நாம சங்கீர்த்தனமஸ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணமோ துக்க சமனஸ்தம் நமாமி ஹரிபதம் ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் மிகவும் இன்னொரு தடவை நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அழகான சந்தர்ப்பம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதுவும் பிரார்த்தனைகள்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் இல்லையா ஸோ அந்த பிரார்த்தனைகள்ல அந்த சிறந்த பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனைகள்ல உங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஹரே கிருஷ்ணா நம்முடைய கிளாஸுக்கு போகலாம் சோ எனக்கு இன்னைக்கு நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா 5வது ஸ்கந்தம் 5th சாப்டர் ஓகே 5வது ஸ்கந்தத்துல 18வது ஸ்லோகம் 5வது ஸ்கந்தம் 18வது சாப்டர் அத்தியாயம் 2வதுல இருந்து 6 சோ இதுல இது என்னன்னா ஜம்பூத் வீப் அதுல உள்ள அந்த ஜம்பூத் வீபத்துல உள்ள வாசிகள் பகவானுக்கு தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அர்ப்பணிக்கிறாங்க சோ ஜம்பூத் தீபம்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ஜம்பூத் தீப்னா என்னது உங்களுக்கு ஏதாவது இத பத்தி தெரியுமா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா தீபம்னா ஐலாண்ட் சோ 7 ஐலாண்ட்ஸ்ல ஒரு ஐலாண்ட் ஜம்பூ தீபம் மாதாஜி சங்கல்பம் செய்யும் போது பாரத வருஷே பரத கண்டே ஜம்பூ தீபேன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி
ரொம்ப நன்றி பிரபு. ஜம்பு ஆஹ் ஆஹ் த்வீபம் சோ ஆஹ் ஐலாண்ட் பிளேஸ். ஆமா, நம்ம சொல்றோம் சோ பாரத வர்ஷே ஜம்பு த்வீபே. சோ அப்போ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னா, பாரத வருஷம்ங்கிறது ஜம்பு த்வீபத்துல இருக்கு. புரியுதுங்களா? சோ இது வந்து இப்போ வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி வந்து அவங்க காஸ்மாலஜி சொல்றாங்க, அர்த் இருக்கு, அதுக்கு மேல பிளானட்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க மாத்திக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் புளூட்டோ வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிளானட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க, இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்றாங்க. சோ இன்னுமே நிறைய நிறைய வித்தியாசங்களை அவங்க கொண்டு வருவாங்க. அதையும் நம்ம ஆமா சாமி அப்படி போட்டுட்டு நம்ம ஏத்துக்கிட்டு இருக்க போறோம். பட் உண்மையிலேயே நம்மளுடைய நாலேஜ் எங்கன்னா நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்ல இருக்குது. சோ இந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம். இப்போ உள்ள நவீன விஞ்ஞானத்துக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜம்பு துவீபம் வந்து பூமண்டலத்துல இருக்கு. சோ இதுல வந்து இந்த ஜம்பு துவீபத்துல வந்து 9 விதமான வருஷங்கள் இருக்கு. 9 ஏரியாஸ். 9 வருஷம்னா ஏரியா இல்லாட்ட ரீஜன், நிலப்பகுதி அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். சோ அதெல்லாம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இலாவிருத்த வருஷம். இலாவிருத்த வருஷம் இருக்கு. அப்புறம் வந்து இரண்டாவது பத்ராஸ்வ வருஷம் இருக்கு. மூணாவது வந்து ஹரி வருஷம் அப்படின்னு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நாலாவது வந்து கேத்து மால வருஷம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது. முடிஞ்சதுன்னா லலிதா மாதாஜி அந்த பிக்சர் நான் உங்களுக்கு அமைச்சிருந்தேன் இல்லையா, அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் ரம்யாக்கா வருஷம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அப்புறம் ஹிரண்மயா வருஷம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உத்தர குரு வருஷம் இருக்குது. அப்புறம் பாரத வருஷம் இருக்குது. அப்புறம் 9வது கிண்ணற வருஷம் அல்லது கிம்புருஷ வருஷம் அப்படின்னு இருக்கு. புரிஞ்சுதுங்களா? சோ வந்து இப்போ மாதாஜி வந்து இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுது. இதுதான் ஜம்பு துவீபம். ஜம்பு துவீபத்துல இவ்வளவு ஏரியாஸ் இருக்குது. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி எவ்வளவு அந்த யோஜனை எவ்வளவு மைல் இருக்கு அப்படிங்கறதும், இந்த 8 மைல்னா 13 கிலோமீட்டர், அதுக்கு தகுந்தாப்புல அந்த இதையும் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த இலாவிருத்த வருஷம் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருக்கு. இந்த ஜம்பு துவீபத்தோட மிடில்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேரு மலை இருக்குது. மேரு மலை இருக்குது. சுமேருன்னு சொல்லுவோம். மேரு மலை இது நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்ப மத்ஸ்ய அவதாரத்துல எல்லாம் பகவான் வரும்போது மேரு மலையில தான் கொண்டு எல்லாரையும், அந்த பெரிய போட் இருக்கு இல்லையா, அந்த படகை கொண்டு அங்கதான் பகவான் வந்து ஸ்டேஷன் பண்ணுவார், அங்கதான் கொண்டு நிறுத்துவார். அப்ப சுமேரு. அப்ப அந்த மேருமலை எங்க இருக்குன்னா ஜம்பு துவீபத்தோட சென்டர்ல இருக்கு. ஓகேயா? அப்ப நடுவுல இருக்குது இலாவிருத்த வருஷம். இலாவிருத்த வருஷத்துல வந்து ஒரே ஒரு புருஷர் தான். அவர் யாருன்னா லார்ட் சிவா, சிவபெருமான் தான் அங்க இருக்க ஒரே ஒரு புருஷர். அப்புறம் துர்காம்மா இருக்கிறாங்க. அங்க வேற பெண்கள் தான் இருக்கிறாங்க, வேற யாரும் இல்ல. அவங்களுக்கு வேற ஆண்கள் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காது. சோ இப்போ லார்ட் சிவா சிவபெருமான் என்ன பண்றாருன்னா, இப்போ பகவான் வந்து 4 விதமா பிரியறாரு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய எக்ஸ்பான்ஷன் வாசுதேவ பிரத்யம்ன அனிருத்த, அப்புறம் வந்து அனிருத்தா இருக்காரு. சோ இந்த மாதிரி 4 விதமா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சங்கர்ஷன 4. சோ இதுல வந்து சங்கர்ஷன வந்து ஹி இஸ் ஹேண்டிலிங். அவர் வந்து என்ன வந்து அவரு பண்றாருன்னா, இப்போ சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அழித்தல வந்து மெயினா எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு இல்லையா. சோ சங்கர்ஷனாவும் முக்கியமா அழித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எடுத்திருக்கிறார். சோ அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து சிவபெருமான் தோன்றினால, சோ அவருக்கு வந்து அவரும் இவரும் ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யறாங்க. சோ பகவான் சிவபெருமான் வந்து மோட் ஆஃப் தமோ குணத்துக்கு அதிபதியா இருக்கிறார். இவரும் அத வந்து ஹேண்டில் பண்றாரு. யாரு? நம்ம சங்கர்ஷணன். சோ வந்து சிவபெருமான் வந்து சங்கர்ஷனரை வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இந்த இலாவிருத்த வருஷத்துல. மத்தவங்களும் அதையே செய்யறாங்க. அப்புறம் பத்ரா வருஷத்துல வந்து யார் இருக்காருன்னா, தர்மராஜாவோட பையன் பத்ராஸ்ரவா அப்படிங்கிறவர் இருக்கிறார். அவங்க வந்து ஹயக்ரீவா, அதாவது பகவானுக்கு நிறைய அம்சங்கள் இருக்கும் இல்லையா. பகவான் வாமனரா இருக்கிறார், பகவான் வந்து ஹயக்ரீவரா இருக்கிறார், பகவான் கூர்ம மூர்த்தியா இருக்கிறார்.
கரெக்டா? ஹிருஷிகேஷவா இருக்கிறார். நிறைய பகவானுக்கு அம்சங்கள் இருக்கு. சோ இதுல வந்து ஹயக்ரீவரை வந்து அவங்க வணங்குறாங்க. ஏன்னா ஹயக்ரீவர் தான் தர்மத்துக்கு அதிபதியம். அவருக்கு தான் நல்ல நாலேஜ், அறிவு இருக்காம். இப்ப நம்மளுக்கும் அறிவு இருக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து பிஹெச்டி படிச்சுக்கிறோம், டபுள் பிஹெச்டி முடிக்கிறோம். அப்போ உடனே நம்ம சொல்லிட முடியாது நான் வந்து ரொம்ப அறிவாளி அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு சாஸ்திரம் தெரியுமா? தர்மம் தெரியுமா? தர்மம்னு தர்மத்தோ சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் தர்மம். பகவான் சாஸ்திரம் சொன்னது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்க எங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ நம்ம அவங்கள வந்து அறிவாளியை ஏத்துக்க முடியாது. கரெக்ட்டுங்களா? சோ யாருக்கு வந்து பகவான பத்தின அறிவு இருக்குதோ அவங்க தான் அறிவாளி. சோ இது இந்த வேத ஞானம் வந்து ஹயக்ரீவர் அவ்வளவு ஞானம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரியார் வந்து அவ்வளவு அறிவு மத்வாச்சாரியாருக்கு. அவருடைய நாமமே அப்படிதான். சோ மத்வாச்சாரியருடைய அவரு வந்து வழிபட்ட மூர்த்தி சாலிகிராமம் என்னன்னா ஹயக்ரீவரோட சாலிகிராமம். மத்வ சம்பிரதாயத்துல நான் ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டோரி பாஸ்ட் டைம் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுவேன். வாதி ராஜா தீர்த்தர் வந்து மத்வ சம்பிரதாயத்துல வந்தார். அவருடைய வாழ்க்கையில ஹயக்ரீவருடைய திருவிளையாடல் ரொம்ப நல்லா நடந்தது. அது நான் உங்ககிட்ட கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுவேன். சோ இப்ப கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோயில்கள்ல வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நல்ல அறிவு வேணும், நல்ல படிப்பு வேணும், நல்ல மார்க் வேணும் அப்படின்னா ஹயகிரிவரை வேண்டுங்க, ஹயகிரிவ ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த உத்தமமான அந்த வேத ஞானம் வந்து யாருகிட்ட இருக்குன்னா ஹயகிரிவர்கிட்ட இருக்கு. அப்ப ஹயக்ரீவர் எப்படி இருக்கிறார்? எப்படி நரசிம்மர் வந்து நம்முடைய மனித உடலும் சிங்க உடல் தலையும் இருக்கிற மாதிரி ஹயக்ரீவருக்கு வந்து மனித உடம்பும் குதிரை தலையும் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஹரிவர்ஷம் ஹரிவர்ஷத்துல வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் இருக்கிறாரு. அவரு நரசிம்மரை வந்து தியானம் பண்றார். அவரை சார்ந்தோறும் நரசிம்மரை வழிபடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதே மாதிரி இந்த ஹயக்ரீவருடைய உருவம் வந்து வாசுதேவருக்கு ரொம்ப பிரியமான உருவமா, ரொம்ப பிரியமான உருவமா இது. அப்புறம் ஏன்னா இந்த ஞானம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இனி நம்ம வரக்கூடிய இந்த ஸ்லோகங்கள் அதை பத்தி படிப்போம். கேத்து மால வருஷம் இதுல வந்து லார்ட் ஹிருஷிகேஷா இருக்கிறார். இவரை வந்து இவரை வந்து லட்சுமி தாயார் மற்றும் இதர தேவர்கள் வந்து அவரை வழிபடுறாங்க. இப்ப ரம்யாக்க வருஷத்துல மனு இருக்கிறார். அவர் வந்து மத்ஸ்ய தேவரை வழிபடுறார். இவருதான் சத்தியவிரத முனி. மனு மத்ஸ்ய அவதாரத்துல வராரு இல்லையா அவரு. இரண்மய வருஷத்துல கூர்ம அவதாரமா இருக்கிறார் பகவான். அங்க வந்து ஆரியமா அவருடைய தேவர்கள் சகாக்களோட கூர்ம அவதாரம் கூர்ம மூர்த்தியை வழிபடுறாங்க. உத்தர குரு வருஷத்துல வந்து பகவான் வராகரா இருக்கிறார். வராகரா இருக்கிறார். இப்ப பாரத வருஷம் பகவான் நிறைய நிறைய லீலைகளா கொண்டு வரார் இல்லையா? பகவான் சுயமா வரார், சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வரார். பகவான் சொல்றார் இந்த பாரத வருஷத்துல நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்களே, நீங்க எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணினாதான் பாரத வருஷத்துல பிறக்க முடியுமா? அப்ப நம்மளுடைய பிரைம் டியூட்டி என்னது? இந்த நியூஸ எல்லாருக்கும், இந்த செய்தியை நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போகணும். கரெக்டா? இந்த இந்த மெசேஜ் நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போனாதான் நம்மளுடைய பிரைம் டியூட்டி. அதுக்கப்புறம் கிண்ணற இல்லாட்டி கிம் புருஷ அப்படிங்கிற இன்னொரு கிண்ணற ஸ்கிம் புருஷஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம அடிக்கடி இவர்கள் எல்லாம் ஒரு தேவர்கள் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி சோ பிரபுபாதர் வந்து இவங்களை பத்தி எல்லாமே அப்போ சொல்றாங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷங்களுடைய செய்தி வந்து பாகவதத்தில் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறா இல்ல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதம் இதுலயும் வந்து நிறைய இடங்கள்ல இந்த வருஷங்கள் அப்புறம் அதை சார்ந்த மனிதர்கள் பத்தி எல்லாம் கொடுத்திருக்குது. எப்படி வந்து சுகதேவர் வந்து பாரத வருஷத்துக்கு வந்தாரு, ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு
கரெக்டுங்களா? ஜம்பு வருஷம், அதுல உள்ள வருஷம், ஜம்பு துவீபம், அதுல உள்ள நிறைய வருஷங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நம்மளுடைய டாபிக் என்ன அப்படின்னா, இந்த பத்ராஷ் வருஷம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த பத்ராஷ்வ வருஷத்துல உள்ள அந்த ஜீவ வாசிகள், அங்க உள்ள ஜீவராசிகள் சென்ட்ரல்ல இருக்கு பாருங்க. பத்ராஷ்வ வருஷத்துல உள்ள அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள்ல தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். சோ பதம் 2. பத்ரஸ் பத்ரஸ்ரவச ஊசுஹு நமோ பகவதே தர்மாயாத்மா விஷோதனாய நம இதி. ஓம் நமோ பகவதே தர்மாயாத்மா விஷோதனாய நம இதி. சோ இதுல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், பத்ராஷ்வ வருஷத்தோட தலைவர் யாரு? பத்ராஷ்ரவா. அவர் வந்து தருமபுத்திரருடைய பையன். சோ அவருடைய அசோசியேட்ஸ், நெருங்கிய துணைவர்களும் பின்வருமாறு பிரார்த்தித்தனர்: எங்களது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை சமய அறநெறிகள் அனைத்திற்கும் உறைவிடமானவரும் இப்பௌதீக உலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் இதயங்களை தூய்மை செய்பவருமான முழு முதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். மீண்டும் மீண்டும் எங்களது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை அவருக்கு நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம். இதுதான் வந்து மொழிபெயர்ப்பு. பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் இருக்குதா மாதாஜி? பொருளுரை ஷேர் பண்ணணும்னா பண்றேன் துளசி, பண்ணட்டுமா? இல்ல, நான் ரீட் பண்றேன், ஒன்னும் பிரச்சனை. சின்ன பொருளுரை தான் என்கிட்ட இருக்குது, நான் ரீட் பண்ணிடுறேன். பொருளுரை. மூட லோகாயத மனிதர்கள் தமது ஒவ்வொரு அடியிலும் தாம் எவ்வாறு ஜட இயற்கையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் என்பதையும் தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்பதையும் அறிவதில்லை. ஜனன மரணம் பிணி மூப்பு போன்றவற்றை மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுவதின் நோக்கம் என்னவென்று அறியாமல் இவர்கள் பௌதீக உலகின் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சி நிறைந்தது என்று கருதுகின்றனர். அதனால்தான் பகவத்கீதையில் 7.15 பகவான் கிருஷ்ணர் இவர் போன்ற லோகாயாத மனிதர்களை மூடர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். நாமாம் துஷ்கிருத்னோ மூடா பிரபத்தியந்தே நாரதமா. இம்மூடர்கள் தாம் தூய்மை பெற வேண்டுமென்றால் தவங்கள் மற்றும் துறவு நெறிகளினால் பகவான் வாசுதேவரை, கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்பதை அறியாது இருக்கின்றனர். இவ்வாறு தூய்மையடைவதே மனித வாழ்வின் லட்சியமாகும். இவ்வாழ்க்கையானது புல நிகழ்ச்சிக்கான குருட்டு ஈடுபாட்டிற்கானது அல்ல. மனித வடிவில் உயிர்கள் தமது வாழ்வினை தூய்மை செய்து கொள்ள தன்னை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தப்போ திவ்யம் புத்திரகா ஏன சஸ்வதம் ஷூஸ்தேத். மன்னர் ரிஷபதேவர் தன் மைந்தர்களுக்கு அளித்த உபதேசமாகும் இது. மனித வடிவம் பெற்ற வாழ்வில் ஒருவன் தனது வாழ்வினை தூய்மை செய்ய எல்லா விதமான விரதங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். யஸ்மாத் பிரம்ம சௌக்கியம் துவ அனந்தம். நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சியை நாடுகிறோம். ஆனால் நமது அறியாமை மற்றும் மூடத்தின் காரணமாக தங்கு தடையற்ற உண்மை மகிழ்ச்சி என்னவென்று அறிய முடியாது இருக்கின்றோம். தடையற்ற மகிழ்ச்சி என்பது பிரம்ம சௌக்கியம், அதாவது ஆன்மீக மகிழ்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பௌதிக உலகில் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லப்படுவதை நாம் சிறிது பெற்ற பொழுதிலும் இம்மகிழ்ச்சி நிலையற்றதாகும். மூட லோகாய மனிதர் இதனை அறிய மாட்டார். அதனால்தான் பிரகலாத மகாராஜா மாயா சுகாய பரம் உத்வகதோ விமூடான் என்று குறிப்பிடுகிறார். இதன் பொருள் தற்காலிகமான பௌதிக இன்பத்திற்காக இம்மூடர்கள் பெரிய ஏற்பாடுகளை செய்கின்றனர். இவ்வாறு இவர்கள் பிறவிகள் தோறும் குழப்பம் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பொருளரை கொடுக்கறாங்க, பிரபுபாதர் கொடுக்கறாங்க. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கோம். அவங்க வந்து எது ஞானம், அதுதான் சொல்றேன். இந்த ஞானம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நாம் யார், நம்ம ஏன் இங்க இருக்கிறோம், எது இன்பம் எது துன்பம், எது நிலையான இன்பம் எது நிலையான துன்பம், எது உண்மையான துன்பம் எது உண்மையான இன்பம், அது நம்மளுக்கு தெரியறதே இல்லை. அதுதான் ஞானம். அதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். நம்ம பிஹெச்டி படிச்சுட்டு எல்லாம் இருந்துகிட்டு எதுவுமே தெரியாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஐஐடில இருந்து பாஸ் அவுட் ஆயிருக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான் நிறைய தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்,
ஐஐடில இருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். பட் புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்கதான் ஜாஸ்தியா தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க? ஏன்னா நான் என்ன இந்த வாழ்க்கையை எதுக்காக நான் இந்த பிறவி எடுத்துக்கிறேன், இந்த வாழ்க்கை எதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கவே முடியறது இல்ல. அதனால ஒரு விரக்தி வந்துடுது வாழ்க்கையில. கொஞ்சம் சந்தோஷம்னா குதிக்கிறாங்க, கொஞ்சம் விரக்தி வந்தோம்னா அதனால அவங்களுக்கு தாங்கிக்கவே முடியல. ஏன்னா நிறைய சந்தோஷங்களை அவங்க பார்த்துட்டாங்க இல்லையா, வெற்றி தோல்விகளே அவங்க பார்க்கலன்றப்போ அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஆனா பக்தர்களை பாருங்களேன், எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் சரி வெளியே வந்து என்னடா இவருக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பேன். ஆனா அப்பதான் அவர் ஹாப்பியா இருப்பார். குந்தி மகாராணி என்ன சொல்றாங்க, பகவான் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கேட்க முடியுமா நம்மளால? ஏன்னா அவங்க நினைக்கிறது இதெல்லாம் உண்மை இல்ல, இதெல்லாம் எனக்கு உண்மை இல்ல. பகவான் நீ இருக்கிறியா இல்லையா, நீங்க என் கூட இருக்கிறீங்களா இல்லையா, நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னு அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கிறாங்க, அப்படி இருக்கிறாங்க. சோ அதுதான் உண்மையான ஒரு மனசு. அத வந்து இங்க யாருக்குமே தெரியறது இல்ல. அதுதான் ஞானம். அவங்க சொல்றாங்க நான் ரொம்ப சாதாரணமான பெண், நான் சாதாரணமான பெண், எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சொல்றாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தான் எல்லாமே தெரியும். இங்க நிறைய பேர் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்றாங்க. ஆனா ஒண்ணுமே தெரியாது. அதனாலதான் இவர் வந்து இவங்க வந்து ஞானத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம். இங்க உள்ள பிரபுபாதர் சொல்லுவாங்க, இந்த பூமியோட டிசைனே பாத்தீங்கன்னா கஷ்டம் கஷ்டம் கஷ்டம், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லு, பதம் பதம் விபதம். ஒவ்வொரு அடியிலும் உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னா கண்ணிவெடிதான் இருக்குது. நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டு ஒரு பிரேக் எடுக்கிறோம், அடுத்த ஒரு கஷ்டம் வருது, அப்ப நான் ஹாப்பியா இருக்கிறேன், நான் ஹாப்பியா இருக்கேன். ஆக்சுவலி என்னன்னா ஒரு சின்ன பிரேக்கு, அடுத்த கஷ்டம் வர்றதுக்கான ஒரு பிரேக். அதுதானே தவிர உங்களுக்கு இங்க பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ்ங்கிறது கிடைக்கவே கிடைக்காது. நம்ம வந்து நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம், எனக்கு நான் ரொம்ப இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு இதெல்லாம் முடிச்சு நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவேன், நான் ரொம்ப சாண்டிங்லாம் அப்ப சூப்பரா பண்ணிடுவேன், நான் ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிடுவேன் அப்படின்னா வாய்ப்பே இல்லை. அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரிதான் 90 வயசு 100 வயசு 150 வயசு நீங்க இருந்தாலும் நீங்க இதே தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும். வித்தியாசம் ஒண்ணும் நடந்துட போறது இல்ல. கரெக்டா? இதேதான் இருக்க போகணும். இது வந்து இதுல வந்து இன்னொன்னு ஒரு அழகான ஒரு ரிசர்ச் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஃபுட் செயின் ஃபுட் வெப், அது இங்கிலீஷ்ல ஃபுட் செயின் ஃபுட் வெப்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பூச்சி வந்து இன்னொன்னு சாப்பிடும், இன்னொன்னு இன்னதை சாப்பிடும், அப்படி இப்படி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கடைசி அந்த பூச்சியில இருந்து முடியும். இது வந்து ஃபுட் செயின் சங்கிலி. அப்ப அது வந்து இறை சங்கிலி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா? சரி, இது மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்தா இறை வெப் நெட்வொர்க் மாதிரி ஆயிடும். ஆனா அவங்க என்ன பார்த்தாங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு தேனீச்சி இல்லைன்னா பெரிய பாதிப்பு வருமா, நம்ம இந்த இந்த உலகத்திலேயே பெரிய பாதிப்பு வருமா. ஒரு சின்ன சிட்டுக்குருவி இல்லைன்னா இந்த இயற்கையில பல மாறுதல்கள் வருமா. ஒரு வண்ணத்து பூச்சி இல்லைன்னாலும் இயற்கையில வந்து பல மாறுதல்கள் வருமா. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஐயோ வெறும் எறும்பு தானே, வெறும் ஒரு தேனி தானே, வெறும் வண்ணத்து பூச்சி தானே, நம்ம அதை வந்து பெருசா கண்டுக்கல. அதுவும் ஒரு உயிரினம் தான், அதுக்கும் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனா அதை வந்து நம்ம அப்படி கண்டுக்கலாமா, நம்ம தான் பெரிய ஆள்னு நினைக்கிறோம். மனுஷனா மத்த ரிலீஜன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா சோல் ப்ரொப்ரைட்டர், நீங்க வந்து மனிதனுக்கு தான் எல்லாமே படைக்கப்படுகிறது, நம்ம தான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாதான். இந்த சின்ன சின்ன உயிரினம் கூட இல்லைன்னா இது ஃபுல்லாவே இயற்கையை பாதிக்கும். ஆனா ஒரே ஒரு ஜீவன் மட்டும் இல்லைன்னா எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்குமா, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, ஒண்ணுமே நடக்காதான், உலகம் ரொம்பவே அழகா எப்பவும் போல இனிமையா சந்தோஷமா இருக்குமா. அது யாரு சொல்லுங்களேன்? மனிதன் தான். மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா ஜீவராசும் சந்தோஷமா இருக்குமா, ஒண்ணுமே நடக்காதான். ஆஸ் யூஷுவல் எந்த மாறுதலும் இருக்கா. ரொம்ப கொரோனா டைம்ல பாத்தீங்களா, எல்லா மனுஷங்களும் உள்ளுக்குள்ள இருந்தாங்க, மிருகங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா வெளியே அலைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க, ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க, உலகமே ரொம்ப அமைதி ஆயிட்ட மாதிரி இருந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த ஃபுட் செயின்ல ஒண்ணுமே நடக்காது. அப்போ நம்ம வந்து இதுக்காகவா பிறந்தோம்? இல்லையே. நம்ம இந்த பிற உயிரினங்கள் மாதிரி உண்டு உறங்கி இனவிருத்தி செய்யறதுக்கு மட்டுமா பிறந்தோம்? இல்ல, அது இல்ல. நமக்கு வந்து நம்ம அது செய்யலைன்னா கூட ஒண்ணுமே ஆகப்படுறது இல்ல. எதுக்கு இந்த மனித பிறவி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய காசு இருக்கு. we are not going to அந்த ஃபுட் செயின்குள்ள நம்ம போகல. நம்ம மத்த 5 அறிவு 6 அறிவு அதுகளுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்னா
நம்மளால பகவானை பத்தி தெரிய முடியும். பகவானுக்கு நான் இந்த உடம்பல்ல ஆத்மா, என்னுடைய டெஸ்டினேஷன் பகவான்கிட்ட போய் சேருது, வேற எதுவும் என்னோடது கிடையாது அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ இந்த உடம்பு மனித பிறவி எடுத்துக்கிறது மற்ற உயிரினங்கள் மாதிரி வாழ்ந்து மடிவதற்கு இல்லை, மிகப்பெரிய ஒரு ஞானத்தை பெறுவதற்காக, மிகப்பெரிய குறிக்கோளை நாம் சென்று அடைவதற்காக. புரிஞ்சுதுங்களா? சோ தட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் பாடி. சோ இந்த ஞானம் நம்மளுக்கு தரணும் வேணும். ஆனா இதுல நிறைய பேருக்கு அது தெரியறதே இல்லை இல்லையா? அதனாலதான் பகவான் அவங்கள மூடர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அவங்களுக்கு நீங்க எந்த நெறி, நீங்க நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்களாலும் துறவால நம்ம யார வழிபடணும், பகவான வழிபடணும் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியறதே இல்லை. கரெக்டா? சோ இதுல எது மகிழ்ச்சி, எது உண்மையான மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு அறியாமையில இருக்கிறோம். பகவானுக்காக வாழ்றது, பகவானுக்காக சேவை செய்வது, அதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம குடும்பத்தார ஹாப்பி பண்றது, மத்தவங்களை ஹாப்பி பண்றதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். அது இல்ல. பகவானுக்கு சேவை செய்யறது, அவரை ஹாப்பி படுத்துறதுதான், சந்தோஷப்படுத்துறதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி, நிலையான மகிழ்ச்சி தரும். சோ அதுவே நிரந்தரமான ஒரு மகிழ்ச்சியை நம்மளுக்கு தரும். அப்படி அதுதான் ஆன்மீக மகிழ்ச்சி. சோ இந்த இந்த உலகத்துல தெரியறது மகிழ்ச்சி எல்லாம் சின்ன சின்ன மகிழ்ச்சிகள். இன்னைக்கு எனக்கு மகிழ்ச்சின்னு தெரியுது, இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ரொம்ப துக்கமா மாறும். இப்போ எனக்கு துக்கமா தெரியுறது, அப்புறம் மிக மகிழ்ச்சியா இருக்கும். இப்போ எனக்கு சொந்த பந்தங்கள் ரொம்ப தேவையா இருக்கும். ஒரு காலத்துல சொந்தங்கள் இல்லாம இருந்தா கூட சந்தோஷமா இருக்குமே அப்படின்னு தோணும். சில சமயங்கள்ல தனிமை ரொம்ப சுகிக்கும். ஒரு காலகட்டத்துக்கு ஐயோ இந்த தனிமையே வேண்டாம் சாமி, எல்லாரும் வேணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா எல்லாம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்குதா? இல்ல. சோ எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் நமக்கு இன்பம் கொடுக்கக்கூடியது எது? நிரந்தரமான இன்பம் கொடுக்கக்கூடிய யார் நம்ம கூட எப்பவுமே இருக்கிறார்? பரமாத்மாவா பகவான் நம்ம கூட இருக்கிறார். அவரை சந்தோஷப்படுத்தும் போது நம்ம எப்பவுமே நம்ம நிரந்தரமா சந்தோஷமா இருப்போம். அவருக்கு சேவைகள் செய்யும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் சேவை செய்த மாதிரி எல்லாரும் திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. இப்படி பகவான் இப்படி துர்வாசர் ஒரு டைம் போனார் இல்லையா திரௌபதி கிட்ட. திரௌபதி அவங்க எல்லாரும் ஃபாரஸ்ட் காட்டுல இருக்கும்போது துரியோதனன் அனுப்பிச்சு விட்டுருவான். நீங்க எனக்கு என்ன சந்தோஷப்படுத்தி எனக்கு வரம் கொடுத்த மாதிரி என்னுடைய சகோதரர்களையும் வாழ்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா இவங்க அக்ஷய பாத்திரத்தை சாப்பிட்டு முடிச்சு கழுவி வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நேரமா பார்த்து அனுப்பி வைப்பான், போய் சாபம் கொடுக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. துர்வாசரும் கரெக்டா திரௌபதி அம்மா சாப்பிட்டு எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சு கழுவி கவுத்துனதுக்கு அப்புறம் வருவார், எனக்கு சாப்பாடு செய்துதா அப்படின்ட்டு. இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை விட்டா எந்த கதியும் இல்லை. கோவிந்தா, கோபாலா, மாதவா, எப்ப அந்த அசத் சபையில அவங்களை அவமானப்படுத்தும் போது எப்படி அவரை கூப்பிட்டாங்களோ அதே மாதிரி கூப்பிடுறாங்க. பகவான் வந்துடுறாரு, கூப்பிட்டோன்னு ஓடி வந்துடுவார். பகவான் கூப்பிடுற குரலுக்கு ஓடி வர கருணையான கடவுள் அவர். என்ன திரௌபதி அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல கேக்குறாங்க, எதுவுமே இல்லையே, எதா இருக்கும் பாரு, என்ன ஒன்னும் இல்லைன்னா கவுத்திட்டேனே, இல்ல பாரு பாரு எதா இருக்கும் அப்படின்றாரு. திரும்பி பார்த்தா ஒரு சின்ன துண்டு கீரை எடுத்து வாயில போட்டாரு, அவரு திருப்தி ஆயிட்டாரு. அங்க பார்த்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வாரம் சாப்பிட்ட மாதிரி வயிறு ஃபுல் ஆயிடுச்சு. இனி அடுத்து சாப்பிட்டா வாமிட்டு தான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி துர்வாசருக்கும் அவருடைய சிஷியருக்கும் ஆச்சு. அப்படியே அங்கிருந்து பின்னங்கால் படரில எடுத்தாங்க பாருங்க ஓட்டம், திரும்பி இங்க வரவே இல்லை. சோ எது நிரந்தரமான மகிழ்ச்சி? பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுதான் நம்முடைய நிரந்தரமான மகிழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் பிரஹ்லாத் மகாராஜான்னு சொல்ற மூடர்கள் நிறைய நிறைய பிளான்ஸ், நிறைய நிறைய ஐடியாஸ். நான் இப்படி பண்ணிடுவேன், நான் அப்படி பண்ணிடுவேன், நாளை காலையில எந்திரிச்சோன்னா அப்படி பண்ணிடுவேன், இப்படி பண்ண காலையில எந்திக்கணுமே எந்திக்கணுமே, நாளை காலை எழுந்து இதை நடந்துரும், அது நடந்துரும், அப்படி நடந்துரும், இப்படி நடந்துரும், அப்படி நம்ம நிறைய பிளான் போடுறான்னு நினைக்கிறது. நம்ம என்ன மறந்துடுறோம்னா காலையில அவரு நினைச்சாதான் எந்திக்கவே முடியும். நம்ம நினைக்கிறது இல்ல. தூங்கும் போது பகவானே இந்த ஒரு நாளை நீ எனக்கு நல்லா அமைச்சு கொடுத்த, ரொம்ப நன்றி, நாளைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் எனக்கு அமையணும் அப்படின்னு மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணும்போது நம்ம நினைக்கிறோம் இது என்னால் இல்ல, எல்லாமே பகவானால அப்படின்னு நினைக்கிறேன். காலையில இருந்துச்சுன்னு நன்றி பகவான். அதனால காலையிலே சாண்டிங்க முடிச்சிடுறோம். காலையில சாண்டிங் முடிச்சுட்டு என்னது எல்லாம் ஒப்படைச்சாச்சு, இந்த ஒரு நாள்ல நடக்கிறதுக்கு எல்லாம் நீயே கதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் இல்லையா, அவரு கொடுத்துடுறோம், நீ பாத்துக்கோ அப்படின்றோம். சோ இந்த மாதிரி
பகவானை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது அவங்கதான் ஞானிகள். அவங்களுக்கு அந்த உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்குது. மற்றவர்கள் தன்னால் எல்லாம் முடியும் அப்படின்னு நினைக்கவங்க எல்லாரும் என்னது, மூடர்கள். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து 13 போலாம். அஹோ விசித்ரம் பகவத் விசேஷ்டிதம் கிரந்தம் ஜனோயம் ஹி மிஷன்னமஸ்யதி நபஸ்யதி த்யாயன்ன சத்யர்னி விக்ரம சேவிதும் நிர்ஹ்ருத்ய புத்திரம் பிதாம் ஜிஜீவிஷதி. பதம் 3. அந்தோ என்ன விந்தை இது! மூட லோகாயதன் வெல்ல முடியாத மரணத்தின் பெரிய ஆபத்தினை பற்றி கவனத்திற்கொள்ளாதிருக்கின்றானே. மரணம் நிச்சயம் வரும் என்பதை அவன் அறிவான். இருந்தும் அவன் சொரணையற்று அதனை புறக்கணிப்பவனாக இருக்கின்றான். அவன் தந்தை மரணமடைந்தால் தனது தந்தையின் சொத்துக்களை அனுபவிக்க விரும்புகிறான். அவனது மைந்தன் இறந்தால் அவனது உடைமைகளையும் அனுபவிக்க விரும்புகிறான். இந்த நிலைகளிலுமே அவன் தன்னிடம் இருக்கும் பணத்தினால் பௌதிக இன்பத்தையே அனுபவிக்க விரும்புகின்றான். இது ரொம்ப முக்கியம், ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு ட்ரூத். பௌதிக சுகம் என்பது உண்பது, உறங்குவது, புணர்வது, தற்காத்துக் கொள்வது போன்றவற்றிற்கான தாராளமான வசதிகளை பெற்றிருப்பதாகும். இவ்வுலகில் லோகாயாத மனிதன் வெல்ல முடியாத மரணத்தின் ஆபத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் புலநுகர்ச்சிக்கான இந்த 4 கொள்கைகளுக்காகவே வாழ்கிறான். ஒரு தந்தை இறந்துவிட்டால் அவரது மகன் அவரது பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதனை புலநுகர்ச்சிக்காக பயன்படுத்துகிறான். அதுபோல ஒரு மைந்தன் இறந்துவிட்டால் அவனது தந்தை மகனின் உடைமைகளை அனுபவிக்க முயற்சிக்கிறான். சில சமயம் தன் மகனின் மனைவியை கூட ஒரு தந்தை அனுபவிக்கிறான். லோகாயாத மனிதர்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றனர். அதனால்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி முழு முதற் கடவுளின் விருப்பத்தின் பேரும் நடத்தப்படும் பௌதீக சுகத்தின் இந்த லீலைகள் என்னே விந்தையானவை என்று கூறுகிறார். இதனை லோகாய மனிதர்கள் எல்லா விதமான பாவ செயல்களையும் செய்ய விரும்புகின்றனர். ஆனால் முழு முதற் கடவுளின் அனுமதியின்றி யாராலும் செய்ய முடியாது என்றும் கூறலாம். முழு முதற் கடவுளின் அனுமதியின்றி யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றும் கூறலாம். முழுமுதற் கடவுள் ஏன் பாவ செயல்களுக்கு அனுமதி அளிக்கிறார்? எந்த ஒரு உயிர்வாழியும் பாவம் செய்வதை முழுமுதற் கடவுள் விரும்புவதில்லை. மேலும் அவர் அவனது நன்மனசாட்சியின் மூலம் அவனை பாவத்திலிருந்து விலகி இருக்கும்படி வேண்டுகிறார். ஆனால் ஒருவன் பாவியாக செயல்பட வற்புறுத்தி வேண்டினான் என்றால் பகவான் அவனது சொந்த பொறுப்பில் செயல்பட அவனுக்கு அனுமதி அளிக்கிறார். மத ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச. பகவானின் அனுமதியின்றி ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற போதிலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மா சில செயல்களை செய்வதற்கு வற்புறுத்தி வேண்டும் பொழுது பகவான் அவனது சொந்த பொறுப்பில் செயல்படுவதற்கு அந்த தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு அனுமதி அளிக்கிறார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி கூறுகிறார், இப்பிரபஞ்சத்தின் பிற உலகிலும் பிற நிலப்பகுதியிலும் குறிப்பாக ஸ்வர்கலோகத்தில் தந்தையரை விட தனியன்கள் அதிகம் காலம் வாழ்கின்றனர். ஆனால் இப்பூமியிலோ தந்தை இறப்பதற்கு முன்னதாகவே தனையன் இறந்து விடுகிறான். அந்த லோகாயா தந்தையோ தனது மைந்தனின் உடைமைகளை அனுபவித்து மகிழ்கிறான். தந்தையும் சரி தனையனும் சரி தாங்கள் இருவரும் மரணத்திற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறியவில்லை. மரணம் வரும்போது பௌதிக சுகத்திற்காக அவர்கள் போட்டு வைத்திருந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் தவிடு பொடியாகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது. இதுல வந்து அஹோ விசித்திரம், அஹோ விசித்திரம், ஐயோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, அதுதான் அஹோ அலாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன ஒரு விந்தை இது! விந்தை தானே இது! ஏன்னா தர்மம் இது வந்து மகாபாரதத்துல ஒரு கதை வரும். யக்ஷர்கள், அதாவது ஒரு யக்ஷன் வந்து ஒரு மரத்துல இருப்பார். பாண்டவர்கள் அப்போ கானகத்துல இருக்கிற டைம். அப்போ வந்து தண்ணி தாகமா இருக்கும். அப்போ குடிப்பாங்க. அப்ப அந்த யக்ஷன் சொல்லுவாரு, நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும், பதில் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் நீங்க அந்த தண்ணியை குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஆனா இவங்களுக்கு பொறுமை கிடையாது. அதெல்லாம் கேட்காம குடிச்சிடுவாங்க. 4 பேரும் மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுவாங்க. அப்போ யுதிஷ்டர் வருவார். தம்பிகளை காணுமே, தாகமாக இருக்கு, தண்ணி எடுக்க போன தம்பிகளை காணுமோன்னு தேடி வருவார். அப்போ அவர்கிட்டயும் அந்த யக்ஷன் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாரு. அவருக்கு அதுக்கு பொறுமையா பதில் சொல்வார். தர்மராஜா இல்லையா, தர்மம் தெரியும் அவருக்கு. அதுல ஒரு கொஸ்டின் வந்து எப்படின்னா, எது விந்தையிலும் விந்தை அப்படின்னு கேட்பார். எது விந்தையிலும் விந்தை. அப்போ வந்து அவர் சொல்றாரு, இந்த மனிதர்கள் செய்யறதுதான் விந்தையிலும் விந்தை. என்ன தெரியுமா? அவங்க பாக்குறாங்க, அவங்களுடைய தாத்தா இறந்துட்டாங்க, தாத்தாவும் இறந்துட்டாங்க, ஒரு தந்தையும் இறந்துட்டாங்க, தான் இப்போ இருக்கிறார். ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, எல்லாம் தன்னை சுத்தி தன்னோட நெருக்கமானவர்கள், நெருக்கம் அல்லாதவர்கள் எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து
இந்த உலகத்தை விட்டு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. ஆனா என்ன நினைக்கிறாங்க, இல்ல இல்ல நான் போக போறது இல்ல, இல்ல இல்ல நான் இங்கதான் இருக்க போறேன் அப்படின்னே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க அதை நினைக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. இல்ல நானும் ஒரு நாள் போயிடுவேன் அப்படிங்கிறது அவங்க மனசுல பதியவே மாட்டேங்குது. தன்னை சுத்தி இவ்வளவு விஷயம் நடந்துமே அது தோண மாட்டேங்குது. நான் இங்க நிரந்தரமானவன் இல்ல, நான் போயாகணும், இன்னொரு உலகத்துக்கு நான் போயாகணும். என்ன விஷயங்களை நான் ஒண்ணு வரும்போது சில விஷயம் கையில எடுத்துட்டு வந்தேன். ஆக்சுவலி சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம எதுவுமே கையில கொண்டு வரலன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி அது உண்மை கிடையாது. நம்ம எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நம்ம கருமாக்களை கொண்டு வந்திருக்கோமா இல்லையா? கொண்டு வந்திருக்கோமா இல்லையா? அதன்படிதான் நடக்குது. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கையில எதுவும் எடுத்துட்டு போக போறது இல்ல. ஓகே, பொருட்களை கொண்டு போகல, ஆனா நம்ம செய்யற செயல்களை எடுத்துட்டு தானே போறோம். கொண்டு வந்து ஸ்டாக்கு அதன்படி அனுபவிக்கிறோம். நாம ஜெபம் பண்றோம், பகவான் கொஞ்சம் குறைச்சு கொடுக்குறாரு, அதே கூட நம்மள தாங்க முடியறது இல்ல. பாவத்தையும் அழிக்கிறார். அதுக்கும் நம்ம ரெடியா இல்ல. பகவான் சொல்றாரு, அகம் சர்வ பாபேமி மோக்ஷேஷாமி மா சுச்ச நாம சங்கீர்த்தனமஸ்து சர்வ பாப பிரணாசனம். அதெல்லாம் சொல்ற, பாவம் போறதுக்கான வழியும் சொல்றார், எல்லாமே சொல்றாரு. அதை கூட நம்ம பெருசா கண்டுக்கிறது இல்ல. அவ்வளவு சின்சியரா நம்ம அது பண்றதுக்கு இல்ல. திருப்பியும் நிறைய தூக்கிட்டு போறோம். கரெக்டா? ஆனா போறது உறுதி. ஆனா அதை அக்செப்டே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நான் இது நிரந்தரம் இல்ல, நானும் போவேன் ஒரு நாள். அப்ப நான் எதை கொண்டு போறேன், அதை சேர்க்கணுமே. எது கொண்டு போக மாட்டேனோ அதை சேர்க்கிறான். ஒரு குண்டூசி கூட எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஒரு ராஜா சொல்லுவார் இல்லையா, ஒரு முனிவர் ஒரு ராஜாட்ட சொல்லுவார் ஒரு கதை. அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பேருக்கு தெரியும். அந்த ராஜாவுக்கும் அந்த முனிவருக்குமான கதை. அப்போ அந்த கதையோட முடிவுல அவருக்கு என்ன தெரிய வரும்னா, அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு குண்டூசியை கூட தூக்கிட்டு போக முடியாது இறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. ஆனா நமக்கு தெரியுது, மண்டையில எதுவுமே உரைக்க மாட்டேங்குது, உள்ள போக மாட்டேங்குது. எதை கொண்டு போகணுமே அதை சேர்க்க மாட்டேங்கிறோமே, எது கொண்டு போக முடியாதோ அதை தான் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். முடிவே ஆசை நிறைய முடிய மாட்டேங்குது. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது அதாவது இந்த இது சொல்லுவாங்க, அதாவது சுடுகாட்டு வைராக்கியம். அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அதாவது ஒண்ணும் நினைக்க மாட்டாங்க. தனக்கு நெருக்கமானவங்க யாரா இறந்துட்டாங்கன்னா அன்னைக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்களாம். சுடுகாட்டுல அங்க போய் எடுத்துப்பாங்க. இனிமேல் இது நம்ம எல்லாம் இறந்தா கைப்பிடி மண்ணுதான், இனிமேல்லாம் நான் இப்படிலாம் இருக்க மாட்டேன், நான் கெட்டதெல்லாம் ஒழிச்சிடுவேன், நான் பகவானுக்கு மேல நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன், நாம ஜெபம் நிறைய செய்வேன், நான் இந்த மாதிரி செய்வேன், அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களே பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா வைராகியமா இருப்பாங்களாம். 2 நாள் அந்த வைராகியம் போயிடும். அதுதான் சுடுகாட்டு வைராகியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஊர்கள்ல அது சொல்றது உண்டு. சோ இதுல அவனுக்கு தெரியுது மரணம் வருது அப்படின்னு தெரியுது, ஆனா அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல. அது இப்போ நம்ம நெருங்கிய உறவினர், இப்ப நீங்க கூட பாத்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நிறைய பேர் இறக்குறாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப அது பொலிட்டிக்கல் வைஸ் இப்ப நிறைய நடக்குது. அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இறந்துடுறாங்க, ஒரு அநியாயமாவே கொன்னுடுறாங்க. சோ அந்த விஷயத்த மறைக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குது. ஃபர்ஸ்ட் போராடுறாங்க, இல்லைங்க ஒரு 20 லட்சம் கொடுக்குறோம், 50 லட்சம், ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே மக்கள் அதை என்ன பண்ணிடுறாங்க, அக்செப்ட் பண்றாங்க. அவங்க தெரியுது, கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியுது பாருங்களேன், இவங்க நம்மளுக்கு எதிராக கேஸ் போடுவாங்க, இவங்களை எப்படி அமுக்குறது. என்ன சொல்றாங்க, இல்லைங்க உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன்ஸ் கொடுத்துடுறோம், உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் எல்லாம் கொடுத்துடுறோம். அது ஒரு சகோதரிக்கோ சகோதரனுக்கோ இல்ல சொந்த அம்மாவுக்கோ போகுது. அப்ப அவங்க அமைதியாயிடுறாங்க. ஆனா அது யாருடைய இறப்புனால கிடைக்கப்பட்டது? சொந்த ஒரு நெருங்கிய உறவினுடைய இறப்பால கிடைக்கும். உம் அப்போ அந்த பாசம் அமைங்கிறது, இது மேல எழும்பிருது. நான் யாரையும் தப்பு சொல்லல, இந்த காலகட்டம் அப்படி இருக்குது. கரெக்டுங்களா? எத்தனையோ மகன்கள் தந்தை இறந்து அந்த சொத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க. தப்பி தவிர இப்ப எல்லாம் என்னுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் என் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்ட்டோன்னா நீங்க டென்ஷன் ஆயிடுது. அப்பா அம்மா காலம் எப்போ காலம் ஆவாங்க, அதுக்குன்னே காத்துட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய மக்கள். இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு வேதனையா இருக்கு, ஆனா இது மறுக்க முடியாத உண்மை. அதுக்காக சில பல அநியாயமான செயல்கள், கொலைகள் கூட நடக்குது இல்லையா, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நடக்குதா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி சோ இந்த மாதிரி அதுதான் சொல்றாங்க, விந்தையோ விந்தை பகவானே. ஏன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நீங்க தான் எல்லோருடைய இதயத்துல இருக்கிறீங்க, நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் வருதா இல்லையா,
நீங்க சொல்றீங்க, நீங்க தான் எல்லாம் வழிநடத்தீங்க. சர்வசிச்சாகம் ஹிருதி சன்னிவேஷம் மத ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதைச சர்வேரகம் இவ வேதாந்த கிருத் ஏவவித் ஏச்சாகம். ஓகே, நான் எல்லோட ஹார்ட்ல இருக்கிறேன். ரிமம்பரன்ஸ், ஞாபகம், மறதி எல்லாம் என்கிட்ட இருந்தா வருது. எல்லாம் நான் சொல்ற மாதிரி இவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்ப ஏன் இவங்க எல்லாம் பாவம் பண்றாங்க, நீங்க ஏன் அலோவ் பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருதா இல்லையா? வருதா இல்லையா? எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது. பகவான் அப்படி குழல் ஊதிக்கிட்டே இருக்கிறார். அவர் எதுவுமே பண்றதே இல்ல. அவர் கர்த்தா, பட் கர்த்தான்னு தன்னை காமிச்சுக்கிறது இல்ல. அப்ப நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. ஏன் இதெல்லாம் யார் நடத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய ஆனா எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் பகவான் பகவத்கீதையில கொடுக்குறார். அவர் நம்ம தான் அதை சரியா புரிஞ்சுக்காம இருக்கிற மொழிய பகவான் இப்ப 5th சாப்டர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5.14, 5.15, 5.16ல பகவான் இதற்கான ஒரு ஆஹ் பதில கொடுக்கிறார். உடல் நான் அந்த மீனிங்கை மட்டும், இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் ரீட் பண்ணிடுறேன். 5.14 உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. இவையெல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. அச்செயலின் அப்புறம் 15 அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரம புருஷரும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமை ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணமாகும். சோ இதுல ஆஹ் அது பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகான பர்பட் இதுல கொடுக்குறாங்க. அதாவது பகவான் நீ நமக்கு ஒரு சின்ன சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறாராம் பகவான். இப்ப ஞானத்தை கொடுக்கிறார், ஆச்சாரியர்களை அனுப்புறார், சாஸ்திரங்களை அனுப்புறார், எல்லாமே கொடுக்கிறார் பகவான். நமக்கிட்ட சொல்றார், நீ இதன்படி நட, இவங்களோட பேச்சை கேளு அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். ஏன்னா நான் இங்க வந்ததும் என்னுடைய இஷ்டத்துக்காக தான். இந்த உடம்பு எடுத்ததும் என்னுடைய இஷ்டத்தினால் தான். நான் என்ன இஷ்டப்பட்டேனோ அதன்படிதான் அந்த உடம்பு அமையுது. நான் என்னுடைய கர்மா நான் என்ன செய்ததோ அதன்படிதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அமையுது. எல்லாம் என்னுடைய விருப்பப்படி நான் அமைச்சுக்கிட்டேன். இன்னும் எனக்கு ஒரு சின்ன விருப்பம் இருக்கு. அப்ப ஆனாலும் பகவான் எல்லாமே கொடுக்கிறார். சாஸ்திரத்தை கொடுக்கிறாரு, ஆச்சாரியர்களை கொடுக்கிறார், பக்தர்களை அனுப்புறார் வாழ்க்கையில. அதுக்கப்புறம் அதே மீறி நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது. நான் இப்படிதான் போவேன். இப்போ ஒரு குழந்தை அப்பா கிட்ட அப்பா சொல்றார், இது இந்த வண்டி இப்போ நீ யூஸ் பண்ண முடியாதுமா அப்படின்னு சொல்ற. இல்ல நான் போயிதே ஆவே, எனக்கு கொடுங்க 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 ரொம்ப ரொம்ப சொல்லி சொல்லி பாக்குறா. இல்ல நீங்க கொடுக்கலன்னா அவ்வளவுதான், ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிக்கணும். சில சமயங்கள அப்பா என்ன சொல்றாரு, சரி நீ பட்டுதான் திருந்துவியா இருக்கும், போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில தான் பகவான் இருக்கிறார். சோ இதுல பிரபுபாதர் நீங்க அந்த 5.15 நீங்க படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப அழகான அதுல கௌஷிக உபனிஷத்துல அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் சொல்ற, உயிர் வாழ்வில் ஏற்றம் பெறுவதற்காக கடவுள் அவர்களை புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடுத்துகிறார், நரகத்திற்கு செல்வதற்காக அவர்களை கடவுள் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்வார். சோ இதுல ஆத்மா தனது சுக துக்கத்திற்கு இறைவனை முழுமையாக சார்ந்துள்ளான். மேகம் காற்றினால் விரட்டப்படுவதைப் போல இறைவனின் இச்சையால் அவன் ஸ்வர்க்கத்திற்கோ நரகத்திற்கோ போகலாம். சோ இதுல பகவான் எல்லாருக்கும் சமமா இருக்கிறாராம். சோ அவருடைய சுதந்திரமான ஆசையில பகவான் தலையிடுறது இல்லையா? ஆனா பகவான யாராவது விரும்புனா அவர் மேல ரொம்ப தனி கவனம் செலுத்துறாராம். அதே மாதிரி அவருக்கு தன்னை வந்தடைவதற்கு ரொம்ப என்னென்ன தேவையோ, நித்திய ஆனந்தத்தோட எப்படியெல்லாம் வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர் எல்லாமே கொடுத்து அவர் உற்சாகப்படுத்துறார். ஆனா இல்ல வேண்டாம், நான் உங்க பேச்சை கேட்கவே மாட்டேன், எனக்கு இந்த புலனுகர்ச்சி தான் வேணும், நான் என்னுடைய இச்சைப்படிதான் வாழ்வேன், எனக்கு எனக்கு ஒண்ணு நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும், இல்லாட்டினா நான் நரகத்துக்கு போகணும் ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிச்சுன்னா பகவான் ஓகே பரவாயில்ல, உன்னுடைய ஆசை இதுவா, நான் ரொம்ப பண்ண மாட்டேன், நீ நடந்துக்கோ அப்படின்ட்டு பகவான தலையிடுறது இல்லையா? சோ அதே மாதிரி 16வது ஸ்லோகம் சொல்லுது, இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவு அடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதை போல் அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்றார்.
சோ இதுதான் காரணம். சோ இதுல பகவான் எல்லாத்துக்குமே சாங்ஷன். நீங்க பாவகாரியம் பண்ணணும்னாலும் சரி, நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனாலும் சரி, எதுனாலும் பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம உங்களால எதுவுமே செய்யவே முடியாது. சோ நமக்கிட்ட அந்த சாய்ஸ் கொடுக்கிறார் பகவான். உனக்கு என்ன செய்யணும்? நீ என்கிட்ட வரணுமா, நான் கொடுக்கிறேன். இல்ல வேண்டாம் நீ நினைக்கிறியா, பரவாயில்ல, இன்னொரு வாய்ப்பு உனக்கு கொடுக்கிறேன். ஆனா பகவான் ரொம்ப கருணையானவர். அஜாமிளனுக்கே 2வது வாய்ப்பு கொடுத்தார். நம்ம எல்லாம் அப்படி எல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். நம்ம எல்லாம் தப்பு பண்ணா நம்ம குழந்தைக்கெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் மன்னிப்பு கொடுத்துடவே மாட்டோம். ஆனா பகவான் எந்த நிலையிலும் அந்த குழந்தை தாங்கிட்ட திருப்பி வந்தா என்ன ஏத்துக்கிறார். ஏன்னா இதே இதுதான் உம் ஆஹ் பரத மகாராஜாவோட வாழ்க்கையிலே நடந்தது. கரெக்டா? இது நம்ம அடுத்த 4th ஸ்லோகம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும். 4வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம். வதந்தி விஸ்வம் காயஸ்மனஸ்வரம் பஷ்யந்தி சாத்யாத்ம விதோ விபஸ்திதஹ ததாபி மஹ்யந்தி தவாஜ மாயயா சுவிஸ்மிதம் ஹிருத்யம் அஜம் நதோஸ்மிதம். இது அஜம்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு பாருங்களேன். அஜம்ங்கிறது என்ன? பிறப்பற்றவர். சோ பகவான் பிறப்பற்றவர். சோ இதோட மொழிபெயர்ப்பு எப்படின்னா, ஓ பிறப்பிலேயே ஆன்மீக ஞானத்தில் வளர்ச்சி பெற்ற கற்றறிஞ்ச வேத வித்தர்கள் பிற தத்துவவாதிகள் தர்க்கவாதிகளைப் போல பௌதீக உலகம் அழியக்கூடியது என்பதை நிச்சயம் நன்கறிவர். சமாதி நிலையில் அவர்கள் உலகின் உண்மை நிலையினை உணர்ந்து அதனை உபதேசிக்கவும் செய்கின்றனர். இருந்தும் அவர்கள் கூட சில சமயம் உமது மாயா சக்தியினால் குழப்பமடைகின்றனர். இது உமைக்கே உரிய லீலா வினோதமாகும். ஆகையினால் உமது மாயா சக்தி மிகவும் விந்தையானது என்பதை புரிந்து கொண்டு உமக்கு எமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். சோ இதுல 2வது 3வதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த மனிதர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க, இந்த மூடர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க, மரணத்தை வெல்ல முடியாது, அது நிச்சயமானது அப்படின்னு நினைச்சு கூட இந்த இந்த புலன் இன்பத்திலேயே உழன்று கொண்டு இருக்கிறார்களே, எதையும் ஆசை ஆசை அப்படி. அதாவது பிரபுபாதர் சொல்வாரு, நிறைய ஆடு நின்னுட்டு இருக்கிறாங்க கசாப்பு கடைக்கு. அது கசாப்பு கடைக்கு போய் தலைய வெட்ட போகுறாங்க, ஒவ்வொன்னா வெட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை பத்தி கூட கவலைப்படாம இந்த ஆடு சுத்தி இருக்க புல்ல பார்த்தோன்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குமா ஆசையினால. சோ இந்த மாதிரிதான் மனிதர்கள் நிறைய பேர் இந்த உலகத்துல இருக்கிறாங்க. எதை பத்தியுமே கவலைப்படுறது இல்ல. ஆனா அவங்களுக்கு தங்களுடைய சந்தோஷம் மட்டுமே, உறவுகளை பத்தி கூட கவலை இல்லை, சந்தோஷம் மட்டுமே பிரதானமாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம 3வதுல பார்த்தோம். 4வதுல அதே மாதிரி இவங்க ஏன் இந்த மாதிரி பாவ விளைவுகள் செய்யறாங்க அப்படின்னா காரணம் அதுவுமே பகவான் பாக்குறார். அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சுதந்திரம் இருக்குது, நான் இந்த மாதிரிதான் செய்வேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிக்கும் போது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பகவானுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. சரி போயிட்டு வா, ஆனா வந்துடு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தந்தை. நீ எப்படி வேணா போ, நீ இப்படி ஆசைப்படுற செய், ஆனா திருப்பி என்கிட்ட வந்துடு அப்படிங்கிற ஒரு தந்தை, ஒரு பாசமிகு தந்தை அப்படிங்கிற ஒரு பாசமிகு தந்தையா பகவான் இருக்கிறார். 4வதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சரி இவங்க எல்லாம் மூடர்கள், அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல, ஆனா பிறப்பற்ற பகவானே உம்முடைய மாயா சக்தி ரொம்ப விசித்திரமானது. நல்ல அறிஞ்ச ஞானிகளை கூட இந்த மாதிரி குழப்பி விட்டுடுதே, எப்படி பாக்கலாமா? இப்ப பாருங்க, பரத மகாராஜா பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரியவர். அவரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானுக்காக போனார். ஆனா அவருடைய மாயா சக்தி, பகவானுடைய மாயா சக்தி பாருங்க. பகவான் சக்தி தான் மாயா சக்தி. பகவான்கிட்ட இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விலகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மாயாவோட பிடியில இருப்போம். நான் மாயையை வென்று விடுவேன் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா நீங்க பகவான எப்படி வேண்டணும்னா, பகவானே நீங்களுடைய மாயா சக்தி ரொம்ப பெருசு, நான் ரொம்ப சின்ன ஆளுதான், நீங்க எப்பவுமே மாயோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நான் போகாம மாதிரி என்ன பாத்துக்கோங்க பகவானே. அதுதான் நம்மளுடைய பிரேயர்ஸா இருக்கும். நான் ரொம்ப நாம ஜபம் பண்றேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் இத்தனை வருஷம் பக்தியில இருக்கிறேன், நான் பெஸ்ட், நான் மாயால விடவே மாட்டேன்னா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு மாயா. நம்ம அது மாயால இருக்குன்னு அர்த்தம், மாயாக்குள்ள என்டர் ஆயிட்டோம். கண்டிப்பா கிடையாது. நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண அழுவும். அதான் சொன்னல, நஷ்டமோ கஷ்டமோ நல்லதோ துக்கமோ நீங்க எல்லாம் செய்யறது பகவானுடைய சாங்ஷன் இல்லாம உங்களால இந்த கையை தூக்குறதுனால அவருடைய சாங்ஷன் வேணும்.
எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ பகவான் கொடுக்குறார். அது நீங்க சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோ. நல்லதோ கெட்டதோ ஆனா கொடுக்குறார். நல்லதுக்கு வாங்கம்மா, இப்படி செய்யுங்கம்மா, அப்படி பண்ணுங்க, எல்லாம் கொடுக்குறார். அதே மீறி நான் பிடிவாதம் பிடிக்கும் போது சரிப்பா உனக்கு இதுதான் பிடிக்குமா அப்படின்னு விட்டுடுறாரு. இப்ப பரத மகாராஜா பாருங்களேன், எவ்வளவு பெரிய ராஜா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தார். டக்குன்னு மாயா ஒரு சின்ன குட்டி மானோட ரூபத்துல வந்துச்சு, மாட்டிக்கிட்டாரா. கடைசி காலத்துல அந்த மான நினைச்சே உயிர் விட்டாரா. ஆனா பகவான் ரொம்ப கருணையானவர். இவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி அவர் விட்டுடுவாரா. அவருக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அந்த ரிமம்பரஸ் மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அஜாமலம் ரொம்ப நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தேன், பெரிய பாவம் பண்ணினான், ஆனா அவனுக்கு கூட ஓம் நமோ நாராயணா சொல்றதுக்கு அந்த ஞாபகத்தை கொடுத்தாரே பகவான். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள், இவரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம், அஜாமலா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம், ரெண்டு பேரையுமே பகவான் காப்பாத்தினார். அதாவது இந்த பக்திங்கிறது நேஹா விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோன்னு வித்தியத்தை ஸ்வல்பம் அப்பியச தர்மத்தை தாயத்தோ மகத்தோ பயார். அப்புறம் பகவான் சொல்றார் அர்ஜுனருடைய, என்னுடைய பக்தர்களுக்கு அழிவே கிடையாது. நமோ பக்தியா பிரணஷ்யது, என்னுடைய பக்தருக்கு அழிவே கிடையாது அர்ஜுனா, எப்படியா நான் காப்பாத்தி விட்டுருவேன். இந்த மாயாவும் நானும் பகவானும் மாயா அப்படி எப்படி போயிட்டே இருக்கிறாங்க. அங்க போனா கூட புடிச்சு இழுத்துருவார் பகவான். ஏன்னா நம்ம பக்தியில இருக்கோம். சோ வி கேன் பி வெரி ஹாப்பி. நம்ம பகவானோட துணையோட இருக்கிறோம். சோ நம்ம எப்படினாலும் ஒரு நாள் சேர்ந்துடுவோம் பகவான் கிட்ட. சோ இந்த பரத மகாராஜா அடுத்த பிறவியில அந்த ஞாபகம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறார். வாய்ப்பே கொடுக்க மாட்டேன், மாயா என்னோட வர்றதுக்கு நான் வாய்ப்பே கொடுக்க மாட்டேன். ஜாடா பரத அடுத்து ஒரு மானா பிறக்கிறார். மானாவும் ரொம்ப வைராகியத்தோட வாழ்றார். மானில இருந்து அடுத்து ஒரு பிராமண குடும்பத்துல ஜட பரதரா வாழ்ந்து அப்படி ஒரு கண்ட்ரோலா இருந்து காளி தேவி முன்னாடி அவர் கொல்ல போறாங்க, அப்ப கூட சந்தோஷமா இருக்கிறார். நோ வரிஸ். இப்படிதான் பக்தர்கள் இருப்பாங்க. நோ டென்ஷன், அழலாம் இல்ல. ஐயோ நான் இப்படி பக்தி பண்ண, நின்ன போட்டு இப்படி ரோஸ்ட் பண்றிய பக, நம்ம எல்லாம் சுத்தி அழுது போதும், பகவதி கீதைக்கு ஒரு கும்பிடு, இந்த ஜபத்துக்கு ஒரு கும்பிடு அப்படின்னு சொல்றோம். அவர் அப்படியே நிக்கிறார், தைரியமா நிக்கிறார். என்னதான் காளி தேவிக்கு தாங்க முடியல. காளி தேவி அங்க அவரை கொல்ல வந்தவங்களை கொண்டுட்டாங்க. அதுதான் பக்தி. பகவான் வா ஸ்ட்ரெயிட்டா வா, டிக்கெட் வைக்குண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஜடபரதர். அந்த திடம் வந்துச்சு பாருங்களேன். சோ மாயா ஜடபரதையே தாக்கிச்சுன்னா நம்ம எல்லாம் எப்படி, ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா அப்படியே பகவான் அப்படியே பிடிச்சுக்கணும். அப்படியே ஒரு குழந்தை அப்பா மேல தூக்கி போட்டு அப்படியே குழந்தைய பிடிச்சுக்குமா இல்லையா, அப்பா பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு தைரியத்தோட. ஒண்ணும் நடக்காது, நான் திருப்பி வந்துடுவேன். அதே மாதிரி வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் நஷ்டம் வந்தாலும் வந்தா வரட்டுமே, என்னோட கர்மா நடக்குது, ஆனா நான் பகவானை விட மாட்டேன். ஏன்னா எவ்வளவு மேலே கீழே குந்தி மகாராணி சொல்ற மாதிரி போயிட்டு வந்து லாஸ்ட் நான் எங்க போயிடுவேன், பகவான். என்ன விட மாட்டேன். ஏன்னா பகவான் மேல 100% எனக்கு பிலீஃப் இருக்கு, 100%. சோ இந்த மாதிரி ஜடபரதர், ஜாமலன், இவங்களோட பிரகலாத் மகாராஜ், இவங்களோட கதைகள்லாம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுது, எவ்வளவு கஷ்டம் மேல எல்லாம் தூக்கி போட்டு பகவான் பார் பிடிச்சிருப்பார், அவர் கவலைப்படல. கரெக்டா. சோ இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா பகவானுடைய மாயா சக்தி ரொம்ப பவர்ஃபுல். ரொம்ப நம்ம எல்லாம் நினைச்செல்லாம் ஜெயிச்சுட்டு வரவே முடியாது. ஒரு 2 மாயா இருக்கு, யோக மாயா, மகாமாயா. நம்ம மகாமாயில தான் மாட்டுவோம். ஆனா பரவாயில்ல. நம்ம எந்த எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் நம்ம we should hang on to the God. ஏன்னா பிரம்மாவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார். பகவானுடைய மாயால பிரம்மாவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார். அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன, அவர் பிரம்ம விமோகன லீலை நடத்தி அதையும் திருப்பி அவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரா வந்தார். கரெக்டா. ஐயோ நான் தெரியாம பகவான் மேல சந்தேகப்பட்டுட்டேனேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஹரிதாஸ் தாக்கூரா அவர் செய்த பிழைய அவர் இன்னும் 3 லட்சம் தடவை நாமத்தை சொல்லி அதை தீர்த்துக்கிட்டார். சோ இந்த மாதிரி பிரம்மா, ஜடதேவ, ஜடம், பரத மகாராஜா இவங்களாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும்போது நம்மளும் பகவானோட மாயா சக்தியில விழுந்துப்போம். அதுதான் சொல்றாங்க. சோ பட் ஸ்டில் வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். கரெக்டா. சோ இதுக்கு என்ன எப்படி இருக்கணும், உறுதியான பக்தி தொண்டு. உறுதியான பக்தி தொண்டுல நம்ம அவரை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா நம்முடைய நிலை ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் இந்த பர்பொட்ல நிறைவு பண்றார். இப்ப பதம் 5 பார்க்கலாம். विश्वोद्भवस्थान निरोध कर्मते हि अहतोर अंकीहृतम अपि अभावृतः युक्तं न चित्रं द्वयि कार्य कारणे सर्वात्मयि व्यतिरिक्ते सच वस्तुतः. ஓ பகவானே, நீர் இப்பௌதிக உலகின் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் போன்றவற்றில் முற்றிலும் பிரிந்து தனித்திருந்து இச்செயல்களினால் நேரடியாக பாதிக்கப்படாதிருந்தும் இவை அனைத்தும் உமைக்கே இயல்புடையதன
இயல்புடையனவாகும். இதில் நாங்கள் வியப்பு அடையவில்லை. ஏனெனில் உமது கற்பனை கெட்டாத சக்திகள் நீரே காரணங்கள் அனைத்திற்கும் மூல காரணமர் என்னும் நிறைவான தகுதியை உமக்கு அளிக்கின்றன. எல்லாவற்றிலும் இருந்து நீ பிரிந்து தனியே இருந்த போதிலும் எல்லாவற்றிலும் செயல்படும் விதியாக நீரே விளங்குகின்றீர். இதனால் உமது கற்பனை கெட்டாத சக்தியின் மூலமே எல்லாம் நிகழ்கின்றது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்கிறோம். இவங்க வந்து இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவானை வந்து எப்படி புகழ்றாங்க அப்படின்னா, பகவானே நீங்க, அதுதான் நான் சொன்னேன், நீங்க வந்து கர்த்தா, நீங்க வந்து எல்லாம் உங்களாலதான் நடக்குது, நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் மூலதனம். ஆனா இதுல நீங்க நேரடியா எதுவுமே சம்பந்தப்படல. அவரை பாடு அங்க கோலோகத்துல வந்து மாடு மேய்ச்சிட்டு கோபர்கள் கோபியைகள் கூட, ஏன்னா அவருக்கு அதுதான் பிடிக்கும். பகவானுக்கு அதான், பகவான்கிட்ட போய் கேட்டா உங்களுக்கு இந்த காத்தல் படைத்தல் அழித்தல் இந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேலை பாக்குறது பிடிக்குமா, இல்லாட்டி ஜாலியா கோபீஸ் அண்ட் கோபாஸ் கூட விளையாடுறது பிடிக்குமா? எனக்கு அதுதான் பிடிக்கும். அதனாலதான் நான் எல்லாருமே வந்து எங்கிட்ட இருந்து அம்சங்களை உருவாக்கிட்டேனே, பிரம்மாவை உருவாக்கினேன், சிவபெருமானை உருவாக்கினேன், விஷ்ணுவை உருவாக்கினேன். அந்த விஷ்ணுலயே 1008 பிரிவு நான் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறேன். எதுக்கு? நான் ஜாலியா இருக்க போறேன். எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது. எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து வருது. அவரின்றி ஓரணமும் அசையாது, நல்லதோ கெட்டதோ. ஆனா அவர் நேரடியா தொடர்புல இருக்க மாட்டார். அவர் எங்கேயும் ஜாலியா கோலோக பிருந்தாவனத்துல மாடு மேய்ச்சிட்டு புல்லாங்கல் உழித்துட்டு அந்த கோபாஸ் கூட வெண்ணெய் திருட்டிட்டு சந்தோஷமா ஜாலியா இருப்பார். ஆனா மத்தவங்களுக்கு இவர் எதுவுமே செய்யாத மாதிரி தோணும். ஆனா எல்லாம் இவருக்கு பின்னாடிதான் நடக்குது. இவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாம் நடக்குது. ஆனா இவர் எதுல டைரக்ட் சம்மந்தப்பட மாட்டார். அதான் பகவான் சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறார். இப்போ விஷ்ணு வந்து சத்துவகுணத்துக்கு அதிபதி, பிரம்மா வந்து ரஜோகுணத்துக்கு அதிபதி, மகாதேவர் வந்து தமோ குணத்துக்கு அதிபதி. சோ இவங்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது அது கூட டச் வச்சுக்கணும் இல்லையா? கொஞ்சம் டச் இருந்தா தானே அவங்க அந்த வேலையை தானே பாக்குறாங்க. லைக் கரெக்டா? ஆனா இவரு வந்து எல்லாம் மேற்பார்வை, சரி நடக்குதா, நீங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா, அந்த பொறுப்பான ஆளுகள்கிட்ட கொடுக்குறேன்னா கரெக்ட். இவர் எதுலயுமே சம்பந்தப்படவே மாட்டார். சோ இவருடைய அந்த மாயா சக்தி, 2 சக்தியில் இருக்க மகாமாயா யோகமாயா. யோகமாயா வந்து பக்தர்கள் கிட்ட யசோதாமா ஒரு டைம், டே கண்ணா நீ வந்து மண்ணு சாப்பிட்டியாடா, இல்லையே இல்லம்மா அப்படின்னாரு. வாயத்தொரடா அப்படின்னாங்க. திறந்த உடனே எல்லா உலகமும் தெரிஞ்சிச்சு. ஒரு டைம் அப்படியே போயிட்டாங்க, என்னடா நடக்குது. அடுத்த செகண்ட், டேய் அடி கொடுப்பேன் இனிமேல் எப்படி சாப்பிட்ட அப்படின்னாங்க. ஏன்னா ஒரு செகண்ட் யோகா மாயா அவங்கள மறைச்சிடுச்சு. புரிஞ்சுதா? கெட்டுறாங்க இவர் கெட்டவே முடியல, திடீர்னு கெட்ட முடியுது. இவங்க யோசிக்கவே இல்லை, இவன் இந்த பையன் என்ன பண்ணினா யோசிக்கவே இல்லை. அங்கேயும் யோகா மாயா மறைஞ்சிட்டு அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்படிப்பட்டவன் இப்படி ஆயிட்டானே, மறைஞ்சிருது. சோ அவங்க வந்து யோக மாயாவோட கண்ட்ரோல்ல வருவாங்க. நம்ம எல்லாம் மகாமாயா. மகாமாயாவோட 3 பிரிவுகள் வந்து வித்யா, அவித்யா, பிரதான். 3 விதமா மகாமாயை இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். சோ சோ அவருடைய அந்த மகாமாயிலிருந்து விடுபட்டு பகவான வந்து நீயே எல்லாத்துக்கும் காரணம் சர்வ காரணம் பிரம்மா சொல்றாருல, நீரே எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மனநிலை நமக்கு வரணும். பகவான் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல், அவருடைய சக்திகள் ரொம்ப பவர்ஃபுல் தான், கரெக்ட் இருக்கட்டும். ஆனா நம்மகிட்ட ஒரு அழகான ஒரு ஆயுதம், ஒரு நல்ல ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கு. அது என்னன்னா தூய பக்தி. அந்த தூய பக்தி தொண்டு இருக்குது. அந்த தூய பக்தி வந்து அவருடைய மாயா சக்தி ரொம்ப கஷ்டமானது. பெரியவங்க சொல்றாங்க இந்த மாயா சக்தி ரொம்ப கஷ்டம் பகவானே, உனக்கும் எனக்குமான திரையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஜம்புத்வீப வாசிகள் சொல்றாங்க ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதை பத்திலாம் நம்ம ரொம்ப டென்ஷன் ஆக வேண்டியது இல்ல. அந்த சின்ன கோபாஸ் அவங்கெல்லாம் ஈஸியா பகவான்கிட்ட வந்து இந்த மாயா சக்தியில இருந்து விடுபட்டு பகவான்கிட்ட வந்து ரொம்ப நேரடியான அன்பு பரிமாற்றத்துல இருந்தாங்க. அவங்களாம் ரொம்ப மெத்த படித்தவர்கள் இல்ல, ரொம்ப சாதாரணமான ஆட்கள். அவங்க கிட்ட என்ன இருந்தது தெரியுமா? தூய்மையான அந்த அன்பு இருந்தது. அந்த தூய்மையான அந்த அன்பு இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஞானம்? வேதங்கள் வந்து படிச்சுமே பகவான்னா யாருன்னு தெரியலன்னா ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? பகவானே சொல்ற, வேதங்கள் படிக்கிறது எனக்கு,
என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது? அப்ப பகவான் என்ன யாரு அவரை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த தூய்மையான பக்தி. சோ தூய்மையான பக்தி வேணும்னா நம்ம போன்றவர்களுக்கு நம்ம என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, நமக்கு பக்தர்களோட அந்த சங்கம் வேணும். அந்த ஞானம் வேணும். சாஸ்திரங்கள் அவங்களுடைய சங்கத்துல நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அதாவது பிரபுபாதர் இன்னும் நான் 2 கதைகள் சொல்லி நிறைவு பண்ணிடுறேன். பிரபுபாதர் சொல்வாரு, அவங்க காலேஜ்ல படிக்கும்போது 100% அட்டெண்டன்ஸ் இருந்தாதான் அவங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கே அலோ பண்ணுவாங்களாம். அந்த எக்ஸாம் எழுதினாதான் நீங்க டிகிரியை வாங்க முடியும். அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றாங்க, அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கு எதுல தெரியுமா 100% அட்டெண்டன்ஸ்? நம்முடைய பகவத்கீதா கிளாஸ்ல, நம்முடைய பாகவதம் கிளாஸ்ல நமக்கு 100% அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணுமா? 100% இருந்தாதான் பகவான் எக்ஸாமுக்கே உங்களை தூக்கிப்பாராம். நம்ம எக்ஸாமுக்கே போகணும் அவர்கிட்ட. அவரை கன்சிடர் பண்ணுவாராம், இதெல்லாம் எக்ஸாம் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான். இல்லாட்டா ஃபர்ஸ்டே ஃபெயிலு. அதுக்கப்புறம் தான். ஆனா எக்ஸாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பகவான் நம்மள எக்ஸாமுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டாருனாலே நம்ம பாஸ் தான். மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. இங்க ஃபெயில் ஆயிட்டா ஃபெயில். ஆனா பகவான் இங்க ஃபெயில் ஆகி திருப்பி அட்டம் பண்ணி இருந்தாலே தூக்கி பிடிச்சிரு. ஐயோ அந்த பாவம் 10 தடவை அந்த குழந்தை பரீட்சை எழுதுதே, நோட் 10. அவர் பகவான் சொல்றார், என்னோட ரூல் தனி, அந்த கர்மாவோட ரூல் வேற, என் ரூல் தனி ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஒண்ணும் கேட்க முடியாது. பாவம் பிள்ளை எத்தனை தடவை தான் பரீட்சை எழுதுவோம், பரவாயில்ல பாஸ் ஆயிடுச்சு, நான் போட்டேன் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் தூக்கிடுவார். So what we have to do is give 100% attendance. நம்ம சாஸ்திரங்கள் படிக்கணும். எங்கெங்கெல்லாம் சத் சங்கங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய்க்கணும். எங்கெல்லாம் கீர்த்தனம் பாட முடியுமோ அங்கெல்லாம் கீர்த்தனம் பண்ணணும். அந்த எக்ஸாமினேஷன் அவர் செலக்ட் பண்ணிட்டு அது பாஸ் ஆகுறது ஃபெயில் ஆகுறது அவர். ஆனா கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணும். ஏன்னா பகவானுக்கு அவ்வளவு கருணை. பூத்தனையே கொல்ல வந்த பூத்தனையே அம்மா ஸ்தானத்துக்கு போட்டா நம்மளாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கிடையாது. சோ கண்டிப்பா பகவான் நம்மளுக்கு சக்சஸ் கொடுப்பார். சோ கண்டிப்பா நான் ஹயக்ரீவரை கும்பிடுறாங்க. சோ ஹயக்ரீவரை பத்தி கதை சொல்லாம இருந்தா எப்படி? சோ ஹயக்ரீவர் யாரு அப்படின்னா, அதாவது வைகுண்டத்துல பகவான் பள்ளி கொண்டு இருக்கும் போது அவருடைய பிரம்மா தியானத்துல இருக்கிறார். அப்போ அவருடைய காதுல இருந்து ஒரு வேக்ஸ் மாதிரி வந்துச்சு. அது பேர் கர்ணஸ்ரோத் பவா அப்படின்னு. சோ அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 2 அசுரர்கள் வந்தாங்க, மது கைத்தவா அப்படின்னு வந்தாங்களாம். இவங்க பகவான் வந்ததுனால என்னதுன்னா ஒரு அகங்காரம் வந்துடுதான். அந்த அகங்காரம் வந்துடுது. அப்படி வந்த உடனே அவங்க தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அவங்க லட்சுமி தாயாரோட அருள் எல்லாம் கிடைச்சிடுது. என்ன வரோம்னா, நீ ஆசைப்பட்டாதான் சாக முடியும், அவங்க ஆசைப்பட்டாதான் அவங்க சாக முடியும் அப்படிங்கிற வரம் கிடைச்சிடுது. இந்த அசுரர்களுக்கு சாக கூடாது, எப்படி வேணா கேட்பாங்க. இரண்யகசிபு கேட்ட மாதிரி, இரண்யாட்சை கேட்ட மாதிரி சாக கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது. வேற மாத்தி அப்ப நாங்க நினைச்சாதான் சாகணும், ஓகே நீங்க நினைச்சாதான் நீங்க சாவீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வரம் கிடைச்சிச்சு. இவங்களை பிடிக்க முடியல, ஒரே அநியாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் இவர்கிட்ட போயிட்டு விஷ்ணு கிட்ட முறையிடுறாங்க, இவங்களோட இது தாங்க முடியல அப்படின்ட்டு. பகவான் சாம தான தண்டம் எல்லாம் யூஸ் பண்றாரு. அவருக்கு ஈகோவே கிடையாது. நமக்குதான் பயங்கரமான ஈகோ. இப்ப போறாரு பகவான் சண்டை போடுறாரு, மது கைத்தவ கிட்ட சண்டை போடுறாரு. சண்டை போடணும்னா பயங்கர ரொம்ப வருஷம் சண்டை போடுது. இவரு நினைச்சார் இது வேலைக்காகாது. உடனே அவர் சொன்னார், நீங்க எல்லாம் பெரிய ஆளுங்க, நீங்க லட்சுமி தேவி கிட்ட இருந்தே வரம் வாங்கிக்கிறீங்க அப்படின்னாரு. உங்களுக்கு ஏதாவது நான் வரம் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு பகவான். உடனே அகங்காரம் வந்துடுது. நாங்கெல்லாம் நினைச்சாதான் சாவோம், அப்படிப்பட்ட பெரிய ஆளுங்க, நீங்க எனக்கு வரம் கொடுக்க போறீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது வரம்னா கேளுங்க, நாங்க தரோம் விஷ்ணுவே அப்படின்னு கேக்குறாங்க. பகவான் புடிச்சுக்கிட்டாரு, அப்படியா நீங்க எங்களுக்கு வரம் தருவீங்களா? சரி எனக்கு ஒரு வரம் வேணுமே. அப்படியா கேளுங்க, என்ன வரம் வேணும், நாங்க தரோம், நாங்களும் பெரிய ஆளுங்களாச்சு, நாங்க நினைச்சாதான் சாவும். அப்ப பகவான் சொல்றாரு, நீங்க கொஞ்சம் செத்துடுங்களே அப்படின்னு கேக்குறாரு பகவான். இதான் என்னுடைய வரம். அப்படியே மாட்டிக்கிட்டோமே, இவரு பெரிய மூலக்காரராச்சே, நம்மளை விட நம்ம பெரிய சீட்டர்னா இவரு நம்மளுக்கு மேல சீட்டரா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. அப்ப கொடுத்ததுதான் வரம் கொடுத்தது. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க பெரிய ஆள் தான் ஒத்துக்கிறோம், சரி நாங்க உயிரை கொடுத்துடுறோம், ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எங்களுக்கு நீங்க வைகுண்டத்துல இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப பகவான் சொல்ற, சரி உங்களுக்கு வைகுண்டத்துல நான் இடம் தாரேன். சோ நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவோ விஷயங்கள் பண்ணிதான் வைகுண்டத்துக்கு போறாங்க. ஆனா கைத்தவாவும் மதுவும் பாருங்களேன், ஒரு ஷார்ட்கட்ல போயிட்டாங்க. அதனால இந்த முக்கோட்டி ஏகாதசி நம்ம சொல்லுவோம், வைகுண்ட ஏகாதசி. அப்போ இந்த சொர்க்க வாசல் திறக்குறாங்க பாத்தீங்களா, ஆக்சுவலி அது பேரு மது கைத்தவ துவார். எப்படி ஷார்ட்கட்ல போனோம், நம்ம எல்லாம் ஷார்ட்கட் தான், நம்ம எல்லாம் இங்க பக்தி இருந்து போய்
சோ அந்த துவாரத்தோட பேர் வந்து ஸ்வர்க துவாரமான மது கைத்தவ துவாரம். ஆக்சுவலி வந்து மது அண்ட் கைத்தவ அவங்க எதை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்னா தமோ குணத்தையும் ரஜோ குணத்தையும் ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. ஆனா அப்படி இருந்தவங்க கூட பகவானுடைய கருணையால அந்த சுத்த சத்துவம் உள்ளவங்க நுழையக்கூடிய அந்த வைகுண்டத்துக்கு நுழையிறாங்க. சோ அந்த துவாரத்தோட நம்ம நுழையும் போது நமக்கு என்ன நினைக்கணும்னா, இந்த மது கைத்தவ கூட போயிட்டாங்களே, அப்போ நம்மளும் நம்முடைய ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை விட்டுட்டு சத்துவ குணத்துல நிறைஞ்சிருந்து நம்மளும் வைகுண்டத்துக்கு இந்த வழியா போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட நம்ம வந்து வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு அந்த ஸ்வர்க வாசல் திறக்கும் போது அதன் வழியா நுழையணும். சோ இதான் வந்து அந்த ஸ்வர்க வாசலோட கதை. இதுதான் அந்த மது கைத்தவ. சோ இது வந்து கலிக புராணம், தேவி பாகவத மகாபாரதத்துல வந்து சொல்லப்படுது. ஆக்சுவலி வந்து எப்படின்னா, இந்த மது அண்ட் கைத்தவ தான் வந்து வேதங்கள் ஒரு டைம் வந்து ஒரு யுகம் முடியும் போது பிரம்மதேவர் வந்து லைட்டா கண்ண சிந்துறாராம். அந்த டைம்ல வந்து இவங்க அந்த வேதங்கள் அதாவது திருடல, ஆக்சுவலி மனசுல இருந்து அவருடைய மனதுல இருந்து அந்த மெடிடேட் பண்ணி அந்த ஞானத்தை எடுத்துட்டு போயிடுறாங்களாம். அப்புறம் இவரு வந்து பிரம்மதேவர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் ஹயகிரீவ அப்படி அதாவது குதிரை மற்றும் மனித உடம்பு மிக்ஸ் ஆகி ஹயகிரீவ உருவத்துல வந்து அவர்களிடம் போராடி அந்த வேதங்களை எடுத்துட்டு வந்ததா ஐதீகம். சோ இதுல வந்து இந்த ஹயகிரீவருடைய தெரியும், ஹயகிரீவர் வேதங்களை காத்து கொண்டார். சோ அவர் வந்து தர்மர். சோ அவருக்கு அவ்வளவு ஞானம் இருக்குது, ஞானத்துக்கு அதிபதி. இப்ப மத்வாச்சாரியருடைய சாலிகிராம் ஷிலா அவரு என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டோரி ஞாபகம் வருது. இது வந்து 1480 இருந்து 1600 ஏடில நடந்த கதை. இது வாதிராஜ தீர்த்த அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவர் வந்து மத்வ சம்பிரதாயத்துல உள்ள ஒரு ஆச்சாரியர். அப்போ அவரு வந்து இந்த மாதிரி உலகம் முழுக்க பயணம் பட்டுட்டு இருக்கும்போது புனேக்கு போனார். அது வந்து சாத்துரு மாசியம். ஓகே, 4 மாசங்கள் இருக்கும் இல்லையா, சாத்துரு மாசியத்துல புனேல இருந்தார். அப்போ ஒரு கோயில்ல இருக்கும்போது அங்க வந்து ஒரு லோக்கல் வித்வத் சபா நடந்துச்சு. அப்ப அவங்க வந்து நிறைய சாஸ்திரங்கள் எடுத்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணினாங்க. ஏன்னா வெளியே போக முடியாது, சாத்துரு மாசம் ஃபுல் மழையா இருக்கும். சோ அவங்க வந்து எந்த சாஸ்திரம் மிகவும் அழகானது சொல்றாங்க. அப்ப வந்து அவரும் அங்க போறாரு. அப்போ ஒரு மாயாவாதி வந்து சிசுபால வத அப்படிங்கிற ஒரு சாஸ்திரத்தை சொல்றாரு. அந்த சிசுபால வத எப்படின்னா, சிசுபாலனை ஹீரோவா சொல்லி இயற்றப்பட்ட ஒரு கதை. அது அழகான ஒரு நல்ல ஒரு போயட்ரி ஃபார்மேட்ல நல்ல அழகா எழுதியிருக்கிறார். இப்ப இவங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கே, இந்த கவிதை நடை ரொம்ப நல்லா இருக்கிறே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த புக்கு தான் பெஸ்ட் புக்கு அப்படின்னு செலக்ட் பண்ண போறாங்க. அப்ப வந்து வாதிராஜா வந்து சொல்றார், ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு, சிசுபாலனை ஒரு ஹீரோ வச்சு பண்ண முடியுமா? அது எப்படிதான் ஒரு புலமை நடையா இருந்தது. இப்ப கூட சொல்றாங்க ராவண அதிகாரம், ராவண காவியம் அப்படி எல்லாம் இப்போ உள்ளவங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி. என்ன பண்றது, இப்படியே மக்கள் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க. சோ வந்து உடனே அவர் வந்து சொல்றாரு, இல்ல பாருங்க இன்னொரு புக் இருக்கு, ருக்மிணீஷ விஜயா அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது. அது உடுப்பியில இருக்கு. நான் அது வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை வந்து அழகா கவிதை நடையில சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்கு. அது உடுப்பியில இருக்கு, நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன், 19 நாள் ஆகும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து விவாதம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. இவங்களும் சரி அப்படின்ட்டாங்க. ஆக்சுவலி அப்படி ஒரு புக்கே கிடையாது. 19 நாள் எடுத்துக்கிட்டார் வாதிராஜ தீர்த்தர். 19 நாள் இருந்து இந்த ருக்மிணீஷ விஜயம், அதாவது பகவானுடைய சின்ன குழந்தை பால்ய பருவத்திலிருந்து ருக்மிணிக்கும் அவருக்கு திருமணம் ஆகுற வரைக்கும் உள்ள அந்த லீலைகள் அழகா கவிதை நடையில எழுதிட்டு வரார். நடந்துட்டு வந்து 19 சாப்டர்ஸ், 19 பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்குது. அவர் வந்து காமிக்கிறார். அதே சபையில வந்து திருப்பி அவங்க வாதிடும் போது எல்லாருமே வந்து இந்த புக்கை விட பெஸ்ட் புக்கு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இத வந்து நல்ல அழகான ஒரு கவிதை, சிறந்த புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து சொல்லி அதை யானை மேல் அம்பாரியா வச்சு தூக்கிட்டு வராங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பெருமையை சேர்க்கிறாங்க. சோ இப்படிப்பட்டவர் தான் இந்த வாதிராஜா தீர்த்தர். அவர் அதுக்கப்புறம் பண்டரிபுரத்துக்கு போறார். அப்புறம் ஒரு நாள் அங்க வந்து அவருடைய மடத்துல இருக்கும்போது ஒரு விவசாயி வந்து அவரை திட்டுறார், ஏன் நீங்க இப்படி பண்றீங்க, உங்க மடத்துல இருந்து ஒரு குதிரை வருது, அந்த குதிரை வந்து நான் வந்து சோள கொல்ல வச்சிருக்கிறேன், அங்குள்ள சோளத்தை எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப அவர் சொல்ற, நாங்க எங்களுடைய மடத்துல வந்து நாங்க வந்து குதிரையெல்லாம் வளர்க்கலீங்களே. இல்லைங்க, உங்க மடத்துல இருந்துதான் அந்த குதிரை வருது, வந்து சாப்பிடுது, நான் திருப்பி உங்க மடத்துக்கு வந்து காணாம
போயிடுது. நான் தேட போறேன் அந்த குதிரையை அப்படிங்கிறார். இப்படி தேடி தேடி பாக்குறான், குதிரையை காணும். இப்போ வாதிராஜருக்கு ஒரு டவுட் வந்துடுது. போய் பாக்குறாரு, அந்த பாதி பாதி சாப்பிட்டு வச்ச அந்த சோளம்லாம் தங்கமா மாறிடுச்சான். தங்க தங்க சோளமா இருக்குதான். இவருக்கு ஷாக் ஆயிட்டு, கடவுளே அப்படியா சொல்றாரு. ஹயகிரீவர் வந்து உன்னுடைய தோட்டத்துல வந்து சோளத்தை சாப்பிட்டு இருக்கிறார், நீ எவ்வளவு கொடுத்து வச்சவன் பாத்தியா அப்படின்றாரு. இவர் அந்த அந்த விவசாயி வந்து அவருடைய காலில் விழுந்து, இந்த இடத்தையே நீங்க மடத்துக்காக எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அதுல இருந்து இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, வாதிராஜர் வந்து அந்த கடலை பருப்பு, அப்புறம் வந்து தேங்காய், சர்க்கரை, அந்த ட்ரை ஆல்மண்ட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஹயக்ரீவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதார்த்தத்தை பண்ணுவாராம். அது சாமிக்கு வச்சுட்டு தலைமையில வச்சுட்டு நிப்பாராம். தலைமையில வைக்கும்போது பகவான் ஹயக்ரீவரே வந்து 2 காலையும் இவருடைய இதுல வைப்பாராம், கழுத்துல வச்சுட்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு 90% சாப்பிட்டு 10 இவருக்கு வச்சுட்டு போயிடுவார். இது டெய்லி நடந்துட்டு இருக்குது க்ளோஸ்ட் ரூம்ல, சாமி அறைக்குள்ள. இப்ப இவர் வந்து சொல்லுவாரு, ஹயகிரிவர் வந்தாரு, என் தோல்ல கால வச்சாரு, நான் தலைமையில வச்சிட்டு இருந்தேன், சாப்பிட்டு போயிட்டாரு இப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அப்போ அதுலயும் சில மக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல, நம்ப மாட்டாங்கல்ல, என்ன மாதிரி மக்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவர் வந்து நிறைய இவர் சாமி வந்தாரா, சாப்பிட்டாரா, இவர் வந்து ஏதோ சொல்லிட்டு கதையை சொல்லிட்டு இவர் முக்கால்வாசி பிரசாதத்தை இவரே சாப்பிட்டுறாரு அப்படி சொல்றாங்க. இப்ப என்ன சொல்றாங்க, நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு பிரசாதம் பண்ணிட்டு போயிட்டு அதுல வந்து விஷத்தை கலந்து வச்சிடுறாங்க. என்னது, விஷத்தை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடுறாரு. வாதிராஜருக்கு இது தெரியாது. பிரசாதம் வந்தாச்சு, இவரு அதே மாதிரி தலையில வச்சுட்டு ஹயகிரிவர் ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. ஹயகிரிவர் வராரு, சாப்பிடுறாரு. அன்னைக்கு 100% சாப்பிட்டாரு. கொஞ்சம் கூட இவருக்கு மிச்சம் வைக்கவே இல்லை. அப்ப இவருக்கு ஏதோ வித்தியாசம், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வைப்பாரு எப்பவுமே சாப்பிடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர் சமாதியில போய் உட்கார்ந்து தியானம் பண்றாரு. அப்போ பகவான் சொல்றார், விஷம் வச்சாங்க, நான் அதனாலதான் உனக்கு வைக்கல, நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு. அப்ப கூட பகவான் கோவம் வரல பாருங்களேன். அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, பகவானோட ஸ்வரூபம் ப்ளூ கலர்ல மாறிடுச்சு. ஏன்னா அந்த விஷயத்தினுடைய பகவானுடைய மூர்த்தி வந்து நீல கலர்ல ஆயிடுச்சு. அப்போ வாதிராஜருக்கும் கோவம் வரல, பக்தர்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா கோவம் வராது. அவர் என்ன பண்ணாரு, பாவம் சாமிக்கு நம்மளால விஷம் ஏறிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு மெடிசின், அந்த விஷம் இறங்குறதுக்கான மருந்தும் வைப்பாரு. அடுத்த நாள் இதே மாதிரி சாப்பாடு வைக்கும்போது கொஞ்சம் மெடிசின், சாமிக்கு அந்த விஷம் இறங்கணும்னு சொல்லி சொல்லி டெய்லி பகவான் இதையும் சாப்பிடுவாராம், அதையும் சாப்பிடுவார். சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கடைசி அந்த நீல நிறம் குறைஞ்சி கழுத்துல மட்டும் அந்த அவருடைய அந்த விக்கிரகத்துல வந்து கழுத்துல அவர் வழிபாடுற அந்த ஹயகிரீவ இன்னுமே வந்து அவருடைய வாதிராஜா தீர்த்தோட மடத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா அவர் வழிபட்ட ஹயகிரீவருடைய விக்கிரகம் இருக்கு. அதுல வந்து நீல கலர் கொஞ்சோண்டு தங்கிச்சான். ஏன்னா பக்தருக்கும் அவருக்குமான அந்த லீலைய வந்து மக்களுக்கு பறைசாற்றும் விதமாக இருந்துச்சான். சோ இது வந்து ஒரு ஆச்சாரியரோட வாழ்க்கையில நடந்த ஹயகிரீவர் நடத்தின ஒரு லீலை. சோ நான் ஞானத்துக்கு அதிபதியான ஹயகிரீவர். ஆக்சுவலி 6வது ஸ்லோகம் வந்து நான் வந்து மட்டும் சொல்லி நிறைவு பண்ணிடுறேன். அதுல வந்து பர்பட்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. அவங்க வந்து ஹயகிரீவரையும் மத்சேரையும் வந்து புகழ்ந்து பாடுறாங்க. அதுதான் பதம் 6. வேதான் யுகாந்தோ தமசா துஷ்கிருதான் ரசவாத்யோ நிருத்ரங்க விக்கிரஹ பிரத்யாததே வை கவயே அபி யாசதே தஸ்மை நமஸ்தே வித்ததே ஹிதாய இதி. யுக முடிவில் அறியாமையே வடிவமாக வந்த அசுரன் ஒருவன் வேதங்கள் அனைத்தையும் திருடிக் கொண்டு ரசாவத லோகத்திற்கு சென்று விட்டான். ஆயினும் பரமபுருஷ பகவான் தனது ஹயகிரீவர் வடிவத்தில் வேதங்களை கைப்பற்றி பிரம்மதேவன் வேண்டிக் கொண்டதால் அவரிடம் திருப்தி அளித்தார். தனது உறுதியில் தோல்வியடையாத பரமபுருஷ பகவானுக்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை அர்ப்பணிக்கின்றேன். நான் சொன்ன கதைதான் அவங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா ஹயகிரீவரை தானே அவங்க போற்றுறாங்க. சரி, நீங்க யாரு, நீங்க பிரம்மதேவரே வேதங்களை தொலைச்சும் போது அந்த வேதங்களை நீங்க தான் எடுத்துக்கொண்டு திருப்பி அவருக்கு அந்த வேத ஞானத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்ட்டு. சோ 2 தடவை பகவான் வந்து வேதங்களை திருப்பி கொடுப்பார். ஹயகிரீவரா வரும்போதும் திருப்பி கொடுப்பார், மத்சியராக வரும்போது மத்சிய அவதாரம் எடுக்கும் போதும் இதே மாதிரி சத்தியவிரத முனியை வந்து அவரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படும் போது அவர் மீன் ரூபத்துல வந்து சத்தியவிரத முனிக்கு காட்சி கொடுத்து, அப்பவும் ஒரு ஹயகிரீவா அப்படின்னு தமக்கா அல்லது ஹயகிரீவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அசுரன் வந்து வேதங்களை திருடிட்டு போயிடுவான். அவனை வந்து தோற்கடிச்சு பகவான் வந்து வேதங்களை திருப்பி கொடுப்பார். இது வந்து மத்ஸ்ய அவதாரத்தோடது. சோ இந்த ஞானத்தின் ரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஹயகிரீவருக்கு நம்முடைய வந்தனங்கள்.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அருமையா இருந்தது. நிறைய கதைகள் சொல்லி ஜம்பு தீபவாசிகளோட பிரார்த்தனைகள் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னீங்க மாதாஜி. உங்க அனுமதியோட கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம். பக்தர்கள் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Namaskaram, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. I came late, so I don't know whether you have explained that. ஜம்புதீப வாசிகள் என்ன ரீசனுக்காக ப்ரே பண்ணாங்க? நான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்ததுனால ஐ டோன்ட் நோ த ரீசன் மாதாஜி, சாரி. ரீசன் ஃபார் எதுக்காக ஒரு குளோரிஃபிகேஷன் ப்ரேயர் பண்றாங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தா தே வில் ப்ரே ஆர் எனி பெனிடிக்ஷன், அது என்ன ரீசன்? ஐ வாண்ட் டு நோ தட். இல்ல இதுல வந்து இதுல எப்படின்னா, இப்போ 5வது நீங்க 17வது, இப்போ வந்து நம்ம வந்து 5வது ஸ்கந்தம் 17ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த வாசிகள், அதாவது ஜம்புத்வீபம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுலயே வந்து இப்போ நம்ம மொத்தமா எல்லாரையும் சொல்லல, வருஷங்கள் இருக்கு. இப்போ இலாவிருத்த வருஷம் இல்லையா, இலாவிருத்த வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா 5.13. நம்ம பரத வருஷத்துல இருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ அதுல அது நான் ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜியை வேணா ஷேர் பண்ண சொல்றேன். அந்த பிக்சர் உங்க குரூப் இப்ப கூட ஷேர் பண்றாங்க பாருங்களேன். இதுல வந்துதான் ஜம்பு துவீபம். ஓகேயா? சோ இதுல வந்து நிறைய வருஷங்கள் இருக்கு. இலாவிரத வருஷத்தை பத்தி 17வது சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அது அதனாலதான் நம்ம அந்த ஸ்லோகம் இதுல வரல. இலாவிரத விஷயத்துல சிவபெருமான் இருக்காரு, மகாதேவர், அவருதான் ஒரே புருஷர். ஓகேங்களா? அங்க துர்கா அம்மா இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பணிப்பெண்கள் இருக்கிறாங்க, வேற ஆண்கள் யாருமே இல்லை, அவரு ஒரே புருஷர். அவரு யார வந்து வணக்கம் செலுத்துறாருன்னா சங்கர்ஷனர். இப்போ வாசுதேவர், சங்கர்ஷனர், பிரத்யம்னர், நிருதர் இருக்கு இல்லைங்களா, சங்கர்ஷன் ஆல்சோ இஸ் ஹெட் ஆஃப் தட் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். அவர்கிட்ட இருந்து மூல ஆதாரமா இவர் வந்ததுனால இவர் வந்து சங்கர்ஷனர தியானம் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. சோ இது வந்து எங்க இருந்து சொல்றாங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்ல இருந்து. அடுத்து வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு இந்த இலாவிரத்தத்துல பகவான சங்கர்ஷனா வழிபடுறாங்க. அதே மாதிரி இதுல வந்து பத்ரா வருஷத்துல வந்து ஹயக்ரீவரை வழிபடுறாங்க. பகவானுக்கு வந்து வெவ்வேறு உருவங்கள், அந்த அவதாரங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. சோ இதுல வந்து ஹயக்ரீவரை பண்றோம். சோ இப்ப வந்து பகவான் அந்த மந்திரமே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய இல்ல, ஓம் நமோ பகவதே தர்மாயாத்மா விஷோதனாய நமயிதி. ஏன்னா அவர் தர்மத்தை ஸ்தாபிச்சார். எப்படி வேதங்களை திருப்பி எடுத்து தர்மத்தை. சோ அந்த மாதிரி. சோ இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரிவர்ஷத்துல பிரகலாதர் வந்து நரசிம்மருக்கு பிரார்த்தனைகள் செய்யறார். சோ அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க. அவங்க எப்படி தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாங்க, பகவான ஜஸ்ட் பிரார்த்தனை பண்றாங்க, எந்த நோக்கமும் இல்ல. ஆமா ஆமா, no intention, just they pray. Okay, they are just telling their அந்த அவங்களுடைய மனத்தாங்கல்கள், மனக்கட்டுல இருக்கும் இல்லையா. நம்ம பகவான்கிட்ட சொல்றோம், எனக்கு வந்து ஐயோ இந்த மக்கள் எல்லாம் இப்படி இருக்கிறாங்களே, ஏன் இந்த மக்கள் இப்ப நம்ம நினைப்போல, சில சமயங்கள களி ரொம்ப நம்மளை சுத்தி ரொம்ப ரொம்ப மோசமான விஷயங்களை கேள்விப்படும் போது நமக்கு பிரார்த்தனை பண்ணப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஏன் இந்த மாதிரி மக்கள் இப்படி இருக்கிறாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி அறியாமையில இருக்கு, நம்ம கேட்போமா இல்ல, நம்மள அறியாம சொல்லுவோம் அது மாதிரி. they are glorifying. ஏன் இந்த மக்கள் இப்படி இருக்காங்க, ஐயோ ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க, ஐயோ ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை. அவங்களுக்கு ஏன் இதெல்லாம் புரிய மாட்டேங்குது சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை, சின்ன பிரார்த்தனை தான், ஒரு 6 ஸ்லோகங்கள் தான் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க் யூ சோ மச். கிருஷ்ணா, வேற யாருக்காவது கேள்விகள், ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்ல உங்க கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எதுவும் இல்ல. மிக்க நன்றி. மீண்டும் உங்களோட வகுப்பு வந்து எங்களுக்கு தேவை. அதனால பழச்சாலும் தாழ்மையான எங்களோட வேண்டுகோளை எடுத்து மறுபடியும் நீங்க வந்து நிறைய வகுப்புகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்க வேண்டி கேட்டுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.